Yes, perfectly. Thank you, Abu. Okay, Carry on. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's my immense pleasure. Welcome to you today webinar. How to become a USA tax professional, proudly organized by Virtual Accountant BPO. This is Aisha. I will be your moderator for this session. Today we'll explore key steps and requirements and insights into building a successful career as a tax professional specializing in USA tax preparation. Dear distinguished guests and beloved participants, today, huge number of professionals and aspiring freelancers registered for this online webinar from Bangladesh, USA, UK, Dubai, and Pakistan. But due to our limitation, 100 participants allowed to Zoom link. Rest of the participants will connect through our Facebook page, where they can put their comments in our messenger and directly official WhatsApp number. We'll try to answer all the questions at the question answer session. Thank you so much, Albila professionals and your professionals for your active participation on the webinar. Before starting our webinar, let us introduce our company. Virtual Accountant BPO Limited is an UK-based global accountancy BPO firm. Currently, we are offering remote professional service like accounting, bookkeeping, payroll processing, and tax complaints to finance reporting and CFO service and virtual company secretarial service for global business like UK, USA, Australia, and Dubai. In addition to that, for the purpose of promoting global accounting, freelancing, and remote job opportunities, recently we introduced online course like practical UK tax and annual return filing, practical USA tax preparation, and short course on practical financial modeling. This session is part of our mission at Virtual Accountant BPO is empower professionals in global standard training and support, unlocking career opportunities across boundaries. Dear respected participant, and please keep your microphone mute unless invited to speak. Thank you, madam, for your good and excellent presentation. Okay, thank you. I think we are joined with you and Thank your you. team. We Thank encourage you to actively participate by submitting your questions during the question answer segment at the end of the presentation, where our respected speakers will address as many of your questions as possible. Before we begin, we quick reminder that the session is being recorded and the recording will be available afterwards for your reference. Before we dive in, I would like to introduce you to our distinguished expert panel, our speakers who Nirmal Roy FCA, a highly experienced finance and accounting professional with more 20 years of experience and working locally and internationally. And Sharnolata Parvin, qualified young professional and her MSc from Washington University of Science and Technology, and currently she is living in USA. And our paper presenter for today, Muhammad Jaman Khan, FCS MSc UK, who brings practical insights from years of experience in both local and global clients. Without further delay, let's bring to journey by inviting to keynote speaker deliver his keynote paper and how to become a USA tax professional. Over to you, Muhammad Jaman Khan. Thank you so much, Aisha, for your wonderful introduction. Just I need to give me one second. I need to share the screen. Yeah, thank you so much. So I need to share my screen. Okay. I think everybody are. Just let me confirm. আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন? স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই? Okay, is crystal clear? Carry on. Thank you so much. Thank you so much, Aisha, for a wonderful introduction about the all panel of speaker, including me.
So it's a great opportunity for all of us, and especially for me, because I'm trying to represent in front of you that's one of the key areas, which is USA tax professionals. So I'll try my best to introduce you the various aspects of the USA tax professionals and tax working area. So without further delay, we are starting our formal presentation. Thank you so much, everybody, for joining with our presentation. Before going to our details presentation, so now we are trying to explore what the purpose of our webinar and what will be the outcome of our webinar, today's webinar. So আমরা যেটা চেষ্টা করবো শুরুতে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকটাই আপনাদেরকে চেষ্টা করবো এটা এক্সপ্লোর করে বলা, আসলে যেহেতু আমরা ইউএস এর ট্যাক্সের এরিয়া নিয়ে কথা বলবো, আমরা চেষ্টা করবো, আমাদের তো ইন্টারন্যাশনাল অনেক পার্টিসিপেন্ট আছেন, সো এবং বাংলাদেশ থেকে যারা অ্যাসপায়ারিং ফ্রিল্যান্সার যারা আছেন, যারা এক্সপিরিয়েন্স আছেন, সো আমরা চেষ্টা করবো এটাকে আজকে এই পারপাস গুলাকে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার। সো লেটস স্টার্ট। So first aims to be for this webinar, explore the global markets for USA tax services. Next, understand the US taxation and role of IRS. So we'll explore the next couple of slides. So what will be the US tax and role of IRS? Unlock the freelancing and remote career opportunity and develop practical US tax preparation skill. Navigate the path to enroll as an certification EA, which is very important for all of us. Today we'll try to focus on especially how to become an enroll as an all the aspect regarding qualification, certification, and what of the way you can become an enroll agent. So we'll try to explore that area. So master marketplace and freelancing strategy. So definitely it should be very related to the USA tax and definitely enroll agent. So we'll try to explore this area. And then lastly, we'll discuss the roadmap for becoming enroll agent, especially for who are in Bangladeshi tax professional, how they drive to the USA tax professional. So we'll try to figure out that sort of area. So this is our webinar aims and outcome. We'll try to each and every points we'll try to explain to you. So this is the point, the first things I need to share with you, the global demand for the USA tax services. So the first thing, আমরা জানি যে USA tax একটা vast area in terms of economic and all aspect. Definitely USA is a wonderful area to as a freelancer or remote area যারা কাজ করতে চান. So I'll try to highlight a few points, like around 5 to 6 million US citizens live and work overseas and are subject to comply US tax laws, and they meet the filing threshold as per IRS guideline. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5 থেকে 6 মিলিয়নের মতো লোক যারা ইউএস সিটিজেন, যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে যারা বসবাস করেন এবং তাদেরকে আইআরএস এর রেগুলেশন অনুসারে আমাদের ট্যাক্স সাবমিট করতে হয়। সো আমরা নেক্সট কাপল অফ সাইট আমরা দেখাবো আপনাদেরকে আসলে আইআরএসটা কি হিসাবে আমরা সামনে এগুলো এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবো। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা হতে পারে, অলমোস্ট 2.3 মিলিয়ন অ্যানুয়াল রিটার্ন ফাইল ফ্রম অ্যাব্রোড, and those peoples often require specialized tax services due to complex filing requirement of IRS. So it's very important. A significant portion of US experts face difficulties with the tax compliance. Is definitely very important. Like 62% people are struggling with the managing dual tax obligation, and the 55% find the tax laws and regulation complex. So last point, which is very important, about 33.3 million SME, which is very important for US economy, SME business, small business in the USA, making up 99.9% of all the USA businesses. So 33 point small business has SME business especially, which is 99.9% is USA economy contribute করে. So out of this, 71% of SMEs, small businesses, outsource their tax preparation service. That's why we are here. We'll try to figure out. So this is the global demand for especially USA tax services. So next couple points, we'll try to emphasize the market size and freelancing opportunity, especially for the who are interested to work in the USA tax area. Like the global tax, if you see the global taxes, the global tax preparation service market estimated at US 37.0 billion in the year 2024, which is expected 46.2 billion by 2030. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা আমাদের compound annual growth 3.7%, which is very important. So now we can focus in the US market. So in this US, the tax preparation service market was valued 12.3 billion in 2024, which is projected to grow next 2030 up to 16.5 billion, which is very important and significant amount for the US market.
So the employment of accountants and auditors is projected to grow by 5% from 2022 to 2034. So 24 থেকে 34 next couple of 10 years এর মধ্যে, so it's মানে growing টা হবে minimum 5%. It's all our statistics, you know, the source গুলো আমি নিচে দেওয়ার চেষ্টা করেছি. So all our authentic source, the reliable source from the USA important body source গুলো বলা হচ্ছে না. So businesses around the world with the US clients and operations needs tax professional who understand the federal tax compliance and the reporting regulation. So it's a very important point that আমাদের USA client থেকে support দেওয়ার জন্য, either it's a remote job, either it's freelancing. So you need to know the federal tax compliance, reporting and regulation, all the aspect. So if you satisfy your client. The rise of the remote work has expanded opportunity for tax professionals to serve the client globally. Platform like, you know, the Upwork, Fiverr, and so many marketplaces there. So you can, if you Google it, and you can find lots of job. We'll try to figure out the next couple of slides. So আপনারা দেখবেন যে অনেক মার্কেটপ্লেস আছে যেখানে ইউএস এর ট্যাক্সের কাজটাকে টপ লেভেলে পাবেন, যে আপনারা you can search about. সো আমি যেটা বলবো, আমরা পরের স্লাইডে যদি একটু যাই, আমরা দেখবো যে এই জায়গায় তখন বলা ইউএস মার্কেট নিয়ে, এবং আমরা গ্লোবালি চেষ্টা করলাম কিছু আপনাদেরকে পয়েন্ট বলার, বাট এখন নাও উই আর কাম টু দ্য পয়েন্ট, দ্য আইআরএস, ইট ইজ ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস। সো ইট ইজ ভেরি আইআরএস। if you আপনি যেমন কম্পেয়ার করেন যে বাংলাদেশে যেমন ট্যাক্স অথরিটি আছে এনবিআর, ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ, লাইক ইউকে তে আছে আমরা HMRC বলে, বাট ইউএসএ নাও উই আর দ্য পয়েন্ট অফ দ্য আইআরএস, দ্যাট ইজ ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস। Internal Revenue Service, that is IRS, is the US federal agency under the Department of Treasury responsible for administering and enforcing the Internal Revenue Code, which includes the collecting taxes like income, payroll, corporate excise, estate, etc., and oversee the tax law compliance. IRS process more than 260 million tax return each year and collect the trillions of dollars in revenue. They definitely is very important because you know the US economy or a huge economy, সেখানে তারা $1 trillion revenue generate করে through the income tax return filing এর মাধ্যমে, which fund the majority of US federal government operations. The IRS lead by the commissioner, who is appointed by the president and confirmed by the Senate, and it operates under the congressional oversight. So these are the key points regarding the IRS. So if you look now, দেখে যে ইনকাম ট্যাক্স ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম ট্যাক্স ফাইলিং করেন 2025 এর যে ফাইলিং স্ট্যাটাসটা দেখেন আপনি, সো হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ 24 এর কম্পারিজন দেখা যাচ্ছে যে আমরা 24 যেটা ছিল 144 মিলিয়ন ছিল, সেটা আছে 25 যেটা হচ্ছে 145.9 মিলিয়ন, হুইচ ইজ ভেরি চেঞ্জ, ইউ নো, দ্য 1.3% চেঞ্জ হয়েছে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আরো যদি দেখেন যে ই-রিটার্ন ফাইলিং রিসিভ বাই দ্য ট্যাক্স প্রফেশনাল, which is very changed significantly compared to the previous year. It was 73.5, now it is 74.9, which is more or almost 2% change. So it's in the figure you can look in the IRS website. This is updated figure collected from the website. So now we will try to explore the key information regarding the USA tax structure and regarding the types and all the things. So now USA tax systems operate at the 3 level, you know, the federal, state, and local level. Federal, like the federal overseen by the IRS, collect income tax. We already stated they collect the income, payroll, that is capital gain, excise, all the taxes collected by the IRS. So state level is state sets own taxes like income, sales, corporate. প্রত্যেকটা level, state level কিছু income এবং sales এর উপর tax vary করে। এবং ইউ নো দ্যাট আপনারা দেখুন যে 90 out of 50 স্টেট, 50টা স্টেটের মধ্যে 9টা স্টেটে হচ্ছে there is no income tax, but there is other tax is implied. So 9টার মতো স্টেট আছে যেখানে কোনো আপনার out of 50 স্টেট যেখানে কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই। লোকাল ট্যাক্সের মধ্যে কি, যে লোকাল ট্যাক্স সিটিজ এবং কান্ট্রিজ গুলা লেভিড প্রপার্টি লাইক ট্যাক্স, সেল ট্যাক্স, এগুলো ইমপ্লাই করে যে লোকাল ট্যাক্সের মধ্যে। এখন আমরা দেখি যে মেজর টাইপস অফ ট্যাক্স বাই দ্য আইআরএস, মেজর টাইপসের মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স, পেরোল ট্যাক্স অলরেডি আমরা বলছি। ইনকাম ট্যাক্সের মধ্যে আছে প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স, যে ইনকাম হাই হলে রেটও হাই হয়, দ্যাট ইজ প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্স। সো বলা হচ্ছে পেরোল ট্যাক্স, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার যারা আছে, মেডিকেয়ার, বিভিন্ন স্টেপে পেরোল ট্যাক্সটা ভাগ করা, যারা এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ি দুই এগেইনস্ট এটাকে স্প্লিট করা আছে। Corporation tax, you know, the 21%, which is for all the states, like, you know, federal tax, even though tax applicable, but federally it is 21% for all the corporate, and as a capital tax gain, and you know, the sales and excise tax and property tax. Those are the major 6 area, and the IRS cover. It is very important for major types of tax by IRS. So আমরা যেটা করবো এখানে একটু individual tax filing requirements দেখি যে who must file the tax. So as per IRS guideline,
আপনারা দেখবেন নিচে আমি অবশ্য রেফারেন্সটা দেওয়া আছে আসলে কোথায় জিনিসগুলোকে আপডেট রেফারেন্সগুলো পাবেন। সো মোস্ট ইউএস সিটিজেন অর পার্মানেন্ট রেসিডেন্টস হু ওয়ার্ক ইন দ্য ইউএসএ হু হ্যাভ টু ফাইল দ্য ট্যাক্স রিটার্ন, লাইক যে আপনার জেনারেলি যেটা করা হয় যে যাদের ইনকাম ফাইলিং রেকর্ডের মধ্যে থাকবে, প্লাস যদি আপনি অ্যানুয়ালি $400 US ডলার যদি আপনার আর্নিং হয় ফ্রম দ্য সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আদার দেন জব, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইল দ্য ট্যাক্স রিটার্ন টু দ্য IRS। সো দিস ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট। সো আরেকটা ছক আমি যদি একটু আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করে নিজে, ইনকাম অ্যামাউন্ট দ্যাট রিকোয়ার ইউ ফাইল টু, এখন যেমন 5 টাইপসের ইনকাম এখানে যেটা করা হয়, টাইপস অফ অ্যালাউ করা হয়। যেমন সিঙ্গেলি যারা সিঙ্গেল আছেন তারা সাবমিট করেন, যেটা ছিল 14,600 অ্যান্ড মোর, এর উপরে গেলেই US ডলার। এবং সেক্ষেত্রে যারা 65 ইয়ার্স এর এবো আছেন তাদের ক্ষেত্রে আবার সেই অ্যামাউন্টটা 16,550 অ্যান্ড মোর। এটা হচ্ছে মিনিমাম স্লেব ফর সিঙ্গেল। এবং সেকেন্ড ওয়ান হলো হেড অফ হাউস হোল্ড, যারা হাউস হোল্ড হেড থাকবেন তাদের জন্য 21,900 US ডলার এন্ড মোর, এর বেশি হলে, এবং 65 ইয়ার্স এর বেশি হলে স্লেবটা আবার একটু বেশি, যেটা $23,850 চেয়ে বেশি। এবং আরেকটা আছে মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি, সেখানে স্পাউসের জন্য 2 রকম একটা, সব ক্ষেত্রে 65 এর নিচে একটা উপরে একটা। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার অ্যামাউন্টটা। Another one is merit filing separately, or merit they can separately তারা সাবমিট করতে পারে। এবং কোয়ালিফাইং সার্ভাইভিং স্পাউস who are widow, they can submit their return. So those are the requirement, and you can file, or under these 5 category you can file the return to the IRS. It's mandatory. সো নাও আমরা আরেকটু যে আমি কি আপনাদের পয়েন্ট একটু শেয়ার করার চেষ্টা করি, যে আমরা অলরেডি দেখলাম যে ফাইলিং রিকোয়ারমেন্টটা কি, যে কারা ফাইল করবে, টাইপস অফ দেখলাম, ইটস ডিপেন্ডস অন টাইপস এন্ড এজ, ফাইলিং স্ট্যাটাস, বিভিন্ন প্যারামিটার উপর ডিপেন্ড করে এটা ফাইলিংটা হয়। দেখেন আমরা বলছি হু মাস্ট ফাইল দ্য রিটার্ন প্রিভিয়াস স্লাইডে। এন্ড ইউ নো দ্য বিজনেস, সাম বিজনেস পার্টনারশিপ এলএলসি সেগুলোকে সাবমিট করতে হয়। ট্যাক্স ইয়ারটা ইউএসএ তে হলো ক্যালেন্ডার ইয়ার জানুয়ারি 1 থেকে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত, মোস্ট কমনলি এটা হয়ে থাকে। ডিফারেন্সও আছে। ফাইলিং ডেডলাইন ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে 15 এপ্রিল, কর্পোরেশন ক্ষেত্রে 15 এপ্রিল। দুই রকম কর্পোরেশন আছে, আপনারা জানেন যে এস কর্পোরেশন এবং সি কর্পোরেশন। সো সি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে 15 এপ্রিল, এস কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে 15 মার্চ, এবং পার্টনারশিপ ক্ষেত্রে তাই। মোডস অফ ফাইল, there is a two types of electronic and paper filing, but most of the case IRS always prefer and always encourage to file the tax return through the electronic. That is, we see the IRS status that 97% individuals are filing their electronic return. So this is very important. So now we can see the key forms. আসলে key forms বলতে যেটা বলছি, ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য আছে 1040 ফর্ম, এবং সিনিয়র রেসিডেন্ট হলে সেটার জন্য 1040 সি, মানে এসআর বলেকে সিনিয়র রেসিডেন্টস। সো তাছাড়া অনেক শিডিউলস আছে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে। এবং কর্পোরেশন ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে একটু আগে বললাম যে আমরা কর্পোরেশনের জন্য জানেন যে ট্যাক্স রেট 21%, সেখানেও আমরা এস কর্প এবং সি কর্প, যেটা আমরা বললাম এস কর্পোরেশন সি কর্পোরেশন, সেখানের জন্য ফর্মগুলা যেমন সি কর্পোরেশনের জন্য 1120, এবং এস কর্পোরেশনের জন্য আমরা জানি 1120S. সো দিস আর দ্য কর্পোরেশন ট্যাক্স ফর্ম। পার্টনারশিপের জন্য একটা ফর্ম আছে 1065, ইজ পার্টনারশিপ ফর্ম। সো হোয়াট দ্য পার্টনারশিপ ফর্ম, দে নিড টু সাবমিট দ্য রিটার্ন আন্ডার দিস ফর্ম। So there is an employment tax forms 941, 940, and W2, W3. These are the employment tax. So other specialized form আছে, সো আমরা এগুলো দেখবো। তার আগে যেটা বলবো আপনাদেরকে, আরো অনেক রকম ফর্ম আছে এই IRS এর ওয়েবসাইট থেকে পাবেন, যে আন্ডার রিকোয়ারমেন্টটা ফিল আপ করবে তাকে এটা সাবমিট করতে হবে, এবং তার সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তার সাথে ওই শিডিউল গুলো আপনাকে অ্যাটাচ করতে হবে when we are submitting the return. ওকে, দিস আর দ্য অলরেডি আমরা অলরেডি শেয়ার করছি আপনাদের ফর্মগুলো, জাস্ট একটা স্পেসিফিক দেখানোর জন্য, যেমন আপনার ফর্ম 1040 ফর্মটা কেমন হয় সেটা দেখানোর জন্য। এগুলো অল দ্য ফর্মস ইউ উইল গেট ফ্রম IRS ওয়েবসাইট, তো আপনাদেরকে পরিচিত করার জন্য। যেমন ফর্ম 1040 এসআরটা কিরকম হয়, সি কর্পোরেশন ফর্মটা 1020 সেটা কেমন হয়, এস কর্পোরেশনের 1120S যে ফর্মটা কেমন হয় সেটা দেখানোর জন্য, আর লাইকলি পার্টনারশিপ যে 1065 যে ফর্মটা আছে IRS সেটা কেমন হয়, জাস্ট পরিচিত করানোর জন্য আপনাদেরকে ফর্মটার স্যাম্পল দেখানো। So now the question is very important: who can represent before the IRS as a tax professional? This is the question. This is the why we are here. So but now আমরা IRS যেটা থেকে জানলাম যে IRS কে তিনটা ব্যক্তি IRS এর কাছে ট্যাক্স রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এজ এ ট্যাক্স প্রফেশনাল হিসেবে। বাট তিনজনের মধ্যে একটা হলো এনরোল এজেন্ট, যাকে বলা হয়, আর একটা হলো সিপি এন্ড ট্যাক্স অ্যাটেন্ডেন্ট। বাট আমরা এখানে ডিসকাস করব এনরোল এজেন্ট নিয়ে স্পেশালি। দ্যাটস ওয়াই উই আর হিয়ার। So we are not going to details about the CP and tax attendant. This is the separate area. So you know that you can Google it, you will get the lots of information. But we'll try to explore the enroll agent key. So enroll agent is if they a comparison in enroll agent can work for the all the stated like 50, the 50 states আছে আমেরিকাতে, সব স্টেটে ওনারা enroll agent প্র্যাকটিস করতে পারেন।
বাট সিপিএ এবং অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে যে মানে যে একটা কম্পারিজন হলো যে ওনারা স্টেট ওয়াইজ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল আপনার যে ক্যালিফোর্নিয়া অথবা নিউ ইয়র্কের কোনো একটা সিপিএ হন, তাহলে নিউ ইয়র্ক স্টেটের আন্ডারে আপনাকে বোর্ড লাইসেন্স, স্টেটের একটা লাইসেন্স অথরিটি আছে, ওই স্টেটের আন্ডারে লাইসেন্স নিয়ে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে সিপিএ। দ্য স্টেট ট্যাক্স অ্যাটর্নি দ্য সেম থিং। ইফ ইউ গো ফর এনি স্টেট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য আন্ডার দ্য বার। সো আপনার বার আন্ডারে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। সো নাও উই আর ডিসকাসিং দ্য এনরোল এজেন্ট। সো আমরা এখানে আসছি মূলত এনরোল এজেন্টের কথা বলতে। তো এনরোল এজেন্টটা কি সেটা আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক আপনাদেরকে বলি যে আপনারা জানেন যে এনরোল এজেন্ট নেওয়ার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট হলো, একটা প্রি রিকোয়ারমেন্ট হলো একটা পিটিন নাম্বার। আমরা আজও পিটিন কি, পিটিন হলো আপনার প্রিপেয়ার ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। সো এটা একটা লাগে, যেটা নেওয়ার জন্য আমরা একটু পরে আমরা আসবো যে একটা পাসপোর্ট এবং 18 বছর বয়স হলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সেটা 2025 সালে মানে আপডেট আছে 8,50,000 মতো পিটিনে অ্যাক্টিভ আছে, যেখানে আপনার 2010 থেকে এই পর্যন্ত প্রায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 21,73,000 মতো পিটিন অ্যাপ্লিকেশন করে অ্যাপ্লিকেশন নিয়েছে। বাট 8 লক্ষ এই জায়গায় কিন্তু অনেক সিগনিফিকেন্ট এমন না, ওনার অ্যাক্টিভ সংখ্যাটা কম। তাহলে আপনাকে পিটিনটা অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, আমরা এগুলো আসবো একটু পরে। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আমাদের সিপিএ ট্যাক্স অ্যাটর্নি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাট আমি যেটা বলবো এখানে এনরোল এজেন্ট কম্পেয়ার উইথ দ্য ইউএসএ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে 50টা স্টেটের জন্য আসলে ইটস নট এ বিগ অ্যামাউন্ট। যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে 63,705 টোটাল এনরোল এজেন্ট অ্যারাউন্ড দ্য সারা পৃথিবীতে যারা কাজ করে এনরোল এজেন্ট হিসাবে, সেই নাম্বারটা আসলে খুব বেশি না কম্পেয়ার টু দ্য সিপিএ। সো এবার আসবো আমি আরেকটু আমাদের নেবার কান্ট্রি ইন্ডিয়ার দিকে তাকাই। দেখেন আপনার 2021 সালের পর আগে ইন্ডিয়া থেকে আপনার ইন্ডিয়ার যারা পরীক্ষা দিত তার আগে আপনি ইন্ডিয়ার বাইরে পরীক্ষা দেওয়া লাগতো, লাইক আদার কান্ট্রিজ যেমন ইউএসএ, অন্য কান্ট্রি থেকে পরীক্ষা দিতে হতো। বাট 2021 সালের পরে ইন্ডিয়া দে স্টার্টেড দেয়ার এনুয়াল এজ এন এক্সাম আন্ডার দিস আইআরএস কারিকুলাম। তো ইন্ডিয়া 21 সালের পর থেকে, সো খুব বেশি দিন না হয় নাই। বাট ইন্ডিয়াতে আমি যদি আপনার একটা কম্পারিজন দেখেন 23 থেকে 24 সালের মধ্যে, ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি যেখানে আফটার দ্য ইউএসএ ডেফিনেটলি ইউএসএ 5টা স্টেটও আছে অনেক বেশি, বাট ইউএসএ ডেফিনেটলি বেশি। বাট ইউএসএ পরে ইন্ডিয়া হলো সেকেন্ড পজিশন। দিট ইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 2023 সালে যেটা ছিল 2261, হ্যাঁ, এবং 2024 সালে সেটা হচ্ছে 2683 জন, এবং সেটা এখন বর্তমানে অলমোস্ট 2800 বেশি হয়ে গেছে বর্তমানে 25 সালে। সো আমরা উই আর কানেক্টেড সো মেনি এনরোল এজেন্ট, এই জন্য এজেন্টগুলো জানি যে আরো বেশি ডিমান্ড হচ্ছে। এবং শুধু তাই না, ফিউচার পার্সপেক্টিভে ইন্ডিয়া ইজ ভেরি পজিটিভ অ্যাবাউট দিস প্রফেশন। সো থার্ড আছে হলো ইউকে, দ্যাট ইজ ইউনাইটেড কিংডম। সো কম্পারিজন ভেরি, বাট ইন্ডিয়া ইজ ভেরি হাই গ্রোথ রিগার্ডিং দ্য এনরোল এজেন্ট এক্সামিনেশন। সো আমরা এখানে সোর্সটা দেওয়া আছে, কোথেকে নেওয়া আছে। So and now the question is very important. So what is enroll agent? Why we are here? So enroll agent, that is EA, are licensed by the United States Department of Treasury, especially under the IRS, which is tax body for the US government. Enroll agent, that is EA, is a recognized American tax expert. EA have the unlimited rights to represent the taxpayer. So আমরা যদি বলি যে সিপিএ এবং ট্যাক্স যারা অ্যাটর্নি, এদের কাছ থেকে তুলনায় এবং রিপ্রেজেন্টেশন আমরা বলি রিপ্রেজেন্টেশন সেম, বাট তাদের রাইটটা থাকে in front of IRS. They can represent anything in front of IRS regarding that federal tax, including audit, collection, appeal. সব ক্ষেত্রেই ট্যাক্স পেয়ারের সব বিষয়তে এনরোল এজেন্ট IRS সাথে কানেক্ট করতে পারে। So whatever your place, you can do it. In federal tax matter, my enroll agent have the rights and responsibilities similar to CPA and attorney. So this is very interesting and important for enroll agent. Why enroll agent are important? Representation right, I'm already explore করছি একটু আগে যে they can represent the taxpayer in front of IRS in any kind of federal tax matters. they are definitely they are US tax expert. They are enroll agent as a US tax preparer. তারা প্রোভাইডিং অনলি আমরা আসবো কয়টা পার্ট ডিটেলস সামনে আসবো, বাট ট্যাক্স বিষয়গুলোর মধ্যে ট্যাক্স লজ এন্ড কমপ্লায়েন্স মধ্যে আর এক্সপার্ট, ইউএসএ ট্যাক্স এক্সপার্ট। সো গ্লোবাল ডিমান্ড, definitely if you Google it and you can find it, the lots of demand are here, but global demand is in terms of the freelancing area. If আপনি Upwork or Fiverr যেখানে যান না কেন দেখবেন যে গ্লোবাল ডিমান্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর enroll agent. এখানে বলা হচ্ছে the growing the demand for federally qualified tax profession, especially in the audit, appeals, and business tax, all the aspect they are expert. They have a global demand. Independent profession এখানে বলা হচ্ছে if you are enrolled, after getting the enroll certification, you can independently work. Either এটা আপনার নিজের ফার্ম হতে পারে, রিমোটলি কাজ করতে পারেন. So there is a lots of scope. You can work independently regarding the USA tax matters. So now we will try to figure out the global freelancing and remote job opportunity for the EA. That is, we already discussed, we already know that it is enroll agent are globally recognized, which is undoubtedly, we can say that they are expert in US taxation, definitely we can say, and flexible remote and
freelancing, they can work it. And enhance the credibility and the professional age. If you are enrolled as a enrolled, you can represent anybody in, if your professional dignity will be the next level of getting. So we can say the last thing is continuous year round client. আপনি যদি এনরোল এজেন্ট হন, আপনি দেখবেন যে এট দা প্রতি বছরই কিছু ক্লায়েন্ট আপনি পাবেন, যেটা যে আপনি এজ এনরোল এজেন্ট ইফ ইউ প্রভিড, আপনার সার্টিফিকেশন থাকলে আপনি you can provide your tax planning, audit, and budgetary service to the client, globally client, not only you who are resident around the world, with either USA. So US এর বাইরেও আপনি অনেক ক্লায়েন্ট থাকে যাদেরকে চাইলে আপনি এই জিনিসগুলো আপনারা করতে পারবেন, সার্ভিস দিতে পারবেন। So now the question is how to become enroll agent. So there is a 5 step you can follow it. The number 1 is obtain a prepared tax identification number. It is PTIN, which is very easy. You can, I already mentioned the link. So if you apply for the PTIN with the 19.75 অর্থাৎ $19.75 দিয়ে আপনি you can apply, which is annually renewable. And number 2 is the pass the 2024 সালের পরে রিসেন্টলি যে নামটা হয়েছে পরীক্ষার নাম হয়ে গেছে হলো SEE, that is Special Enrollment Examination, SEC exam, right? A special enrollment examination, there's a 3 part. The part is 1 is individual, second part is business. So part 3 is representation, practice, and procedures. There's a three part. So number 3 যদি আমি বলি 3 নাম্বার স্টেপে কি you can apply for enroll. So আপনি 3টা পাস প্রথমত পিটি নিলেন, একটা পিটি নাম্বার থাকলো, আপনি দেন আপনি প্রিপারেশন নিলেন। সো আপনি যখনই আপনার পিটি থাকলো, আপনি এক্সাম প্রিপারেশন নেবেন, এন্ড দে ক্যান ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর আফটার পাসিং দ্য অল দ্য 3 লেভেলস, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এনরোলমেন্ট এজেন্ট। সো এনরোলমেন্ট এজেন্টের জন্য যেটা আপনাকে করতে হবে, এই এক্সামের জন্য আপনি ইউ ক্যান মাস্ট অ্যাপ্লাই টু দ্য IRS সাবমিটিং দ্য ফর্ম 2-3 ফর্ম একটা আছে, এই ফর্ম মাধ্যমে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেমন আপনার কোনো একটা মেম্বারশিপ নেওয়ার জন্য যেটা আমরা করি প্রফেশনাল ইনস্টিটিউটে। সো যখন আপনি হবেন, হওয়ার পর আপনাকে ফর্ম 2-3 মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফি 140, দ্যাট ইজ $140 দিয়ে আপনি এনরোল হিসেবে মেম্বার হিসেবে এনরোল করতে পারেন। বাট কোশ্চেন ইজ, যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, the IRS will check your suitability check, যেটা বলা হচ্ছে যে as a part of the evaluation of your enrollment application, আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এনরোলমেন্ট হওয়ার জন্য মেম্বার হিসেবে পাস করার পরে। সো IRS will conduct a suitable check, that is will conduct a review your personal tax matter compliance and criminal background, whereas IRS 60 days এটা মানে অ্যাসেস করার জন্য টাইম নেই, প্রসেসিং টাইম নেই। সো এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনার কোনো ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স ইস্যু থাকে, পার্সোনাল ইস্যু with the IRS or criminal background check করার জন্য এই 60 days ওরা সময়, তারপরে you can become a, is there any there is no problem, you can get a membership from as a enroll agent from the IRS. So last point is maintain your status. Status maintain করার জন্য কয়েকটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 1, কন্টিনিউইং এডুকেশন, যেখানে আপনি পাস করার পরে আপনাকে 3 বছরে টোটাল 72 আওয়ার্স আপনি কন্টিনিউয়াস এডুকেশন আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে, অথবা অ্যাটলিস্ট 16 আওয়ার প্রতি বছরে, দুইটা কন্ডিশনে যে কোনো একটা। পিটিন আপনার পিটিন থাকতে হবে, পিটিনটা আপনাকে অ্যানুয়ালি রিনিউয়াল করতে হবে। এনরোল এজেন্টের ক্ষেত্রে মাস্ট বি রিনিউয়াল আফটার 3 ইয়ার্স। তো অনেকে অনেক মিসকনসেপশন থাকতে পারে, মিসকনসেপশন থেকে আমি আসলে এগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করা। অল দ্য ইনফরমেশন উই গেট ফ্রম দ্য IRS, ইউ উইল গেট ইট, ইফ ইউ সার্চ ইট ইউ উইল গেট ইট। সো প্রশ্ন হলো যে আপনি মেইনটেইন করার জন্য আপনাকে এই এক্সামটা 3 পাস করলেন, মেম্বার হলেন, আপনি এনরোল হলেন চেক করার পরে। তো আপনাকে মেইনটেইন করার জন্য নাম্বার 1 হলো আপনার কন্টিনিউশন এডুকেশন নিতে হবে, যেটা আমরা CE বলি, এবং পিটিন রিনিউয়াল করতে হবে, অ্যানুয়ালি থাকতে হবে, ইউ মাস্ট হ্যাভ রিনিউয়ালি ইউর পিটিন। এন্ড নাম্বার 3 ইজ আপনার এনরোল এজেন্ট এক্সাম মেম্বার হলে, মানে সার্টিফাইড মেম্বার হলেন এনরোল এজেন্ট, দ্যাট ইজ বাই IRS। সো আপনাকে 3 বছর পর এটা আপনাকে রিনিউ করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ওভারভিউ অর এক্সাম। আমি চেষ্টা করবো এখানে কয়েকটা পয়েন্টে আপনাকে ওভারভিউ করা। যেমন আমি অলরেডি উই ডিসকাস দ্য অফিসিয়াল নেম ইজ স্পেশাল এনরোলমেন্ট এজেন্ট, দ্যাট ইজ আমরা যেটা বলছি আপনাকে SEE. There is a three part, that is individual, part 1 3 individual, part 2 business, and the part 3 is representation, practice, and procedures. So এখানে প্রশ্নগুলো হয় MCQ, নাম্বার অফ MCQ 100 MCQ থাকে পার্টের জন্য। এক্সাম ডিউরেশন 3.5 আওয়ার, মানে সারাদিন করে থাকে। সো পাসিং কোড থাকবে হলো 100, মানে আপনাকে ইউ নিড টু গেট 105 আউট অফ 130, 130 এর মধ্যে স্কোরিং হয়, এটা নাম্বার অফ লেভেল, কোশ্চেনের লেভেল স্কোরিংটা করে। আর পাবলিশটা কোন সময় করেন, আপনি কত পারেন পাস করে সেটা বলে, বাট স্কোরিংটা হলো 130 এর মধ্যে স্কোরিং হয়, সেটা 105 আপনাকে পেতে হবে। আপনাকে এলিজিবিলিটির মধ্যে বলছি যে প্রথমত পিটিনে একটা থাকতে হবে, যেটা আপনার রিকোয়ারমেন্ট, অ্যানুয়ালি রিনিউ করতে হবে। সো পিটিনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন কি সেটা আমরা বলছি, একটা ওয়েবসাইট আপনাকে অ্যাড্রেস বলছি, যে অ্যাড্রেসে গেলে আপনি 15 মিনিটস যদি আপনার যদি 18 বছর বয়স হয় এবং আপনার একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকে এবং নোটারি করা পাসপোর্ট দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন পিটিনের জন্য। সেটা আপনি ওরা বলে 15 মিনিটসের মধ্যে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট। ইজ দেয়ার এনিথিং ইস্যু,
আপনি যদি মনে করেন যে না এটা 15 মিনিটের মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে সব ডকুমেন্ট দিলে আপনার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক যে বিষয়টা আছে যে কোনো ইয়ে নাই, সেক্ষেত্রে আপনি পিটিন থাকলে রিনিউয়েবল যেটা আপডেট পিটিন থাকলে পাসপোর্ট দুটো নোটারি করা পাসপোর্ট দিয়ে অ্যাপ্লাই করলে আপনি এই এলিজিবিলিটি আপনি মানে পাস করে যাবেন। সো এটা হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। সো নাও কোশ্চেন ইজ এক্সাম ফি পার প্রতিটা পার্টের জন্য একটা ফি, যেমন ফর এক্সাম্পল আপনি যদি পার্ট 1 পরীক্ষা দেন তাহলে আপনি হ্যাভ টু পে $267 মানে $267 আপনাকে পে করতে হবে, যেটা নন রিফান্ডেবল প্রতি পার্টের জন্য সেটা। এবং আপনি যদি প্রথমত তাহলে আপনার এক্সামের জন্য আপনি পার পার্টের জন্য নিলেন, তারপরে আসবে নেক্সট স্টেপ ইজ এক্সাম শিডিউলিং। আপনি এক্সাম শিডিউল নেওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, প্রোমেট্রিক সেন্টার নামে একটা সার্চ দেন, আপনি গুগল ইট www.prometric.com। এখানে গেলেই ইউএস এবং ইউএস এর বাইরে যে লোকেশন আছে, ইন্টারন্যাশনাল লোকেশন, সেখানে আপনি গিয়ে ওই এক্সাম সেন্টার সিলেক্ট করে প্রোমেট্রিক গেলেই আপনি দেখবেন, প্রোমেট্রিকে গেলে আপনি মানে যখন আপনি স্পেশাল এনরোলমেন্ট এক্সামিনেশন দিবেন সার্চ, সেখানে আসবে লোকেশন দিলে আপনি ওই লোকেশনে গিয়ে আপনি পরীক্ষাটার জন্য আপনি এক্সাম শিডিউলিং করতে পারেন। সো এনরোলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি আমরা বলছি যে আপনার আফটার পাসিং দ্য এক্সাম, সো আপনার $140 দিলে আপনি এনরোলমেন্ট ফি দিলে আপনি কিন্তু আইআরএস আপনাকে সুইটেবল চেক করে, যদি ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে আপনাকে এনরোলমেন্টের জন্য বলবে। আর লাস্টে আমরা অলরেডি বলছি যে এনরোল এজেন্ট যারা, তাদের কন্টিনিউইং এডুকেশন দ্যাট ইজ সিই বলে, এটাকে মিনিমাম নিতে হবে, যেটা আমরা বলছি 72 আওয়ার্স ইন এভরি ইয়ার, অথবা 16 আওয়ার যেটাকে বলা হয়েছে পার ইয়ার, দুটার মধ্যে যেটা হয়, এবং ইনক্লুডিং 2 আওয়ার্স ইথিক্স থাকে সেটার মধ্যে। এবং নিতে হবে এটা মাস্ট ইউজ দ্য আইআরএস অ্যাপ্রুভ প্রোভাইডার, এটাকে মানে সিই প্রোভাইডার বলে, মানে কন্টিনিউইং এডুকেশন প্রোভাইডার বাই আইআরএস। সো আপনাদের দেখবেন আইআরএস এর অতগুলো কন্টিনিউইং এডুকেশন প্রোভাইড করে, এরকম অ্যাপ্রুভ সেন্টার আছে, ওদের থেকে আপনাকে এই এডুকেশন নিতে হবে, নিলে আপনি কিন্তু এটা মেম্বারশিপ হতে। দিস ইজ দ্য প্রসেস, দিস আর দ্য ওভারভিউ অফ দ্য এক্সাম। So now the question is how we can prepare an exam resource ta ki. So there is a 2 types of resource. We can say the IRS official resource and publication for enrollment and enroll as an exam. So there is a few couple of resource আছে আপনার publication এবং form আছে যেগুলো আপনাকে দেখতে হবে। যেমন for example publication 17 that is very important for individual text, the part 1. এবং part 1 এর জন্য আরো আছে 1040 form, যেটা আমরা বলছি individual text and form 1040 SR, এবং এই ফর্ম গুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো শিডিউল আপনাকে দেখতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর পার্ট 1, প্রথম 3টা। Publication 583, the starting business and keeping record, and publication 334, this is very important for part 2, the business only. And lastly, আমরা জানি যে part 3 আছে, যেটা part 3 জন্য আপনি বলতে পারেন যে circular 230 is a bible for like আপনাকে part 3 টা হলো একটা পাঠ্যপুস্তকের মতো। যেমন ফর এক্সাম্পল part 1 এর জন্য হলো আপনার publication 17, এবং circular 230 হলো very important and it's like bible, so you need to know each and everything for practicing. So circular 230 is very important for আপনার part 3। এর আছে লাস্টলি আছে publication 947, that is if you want to practice to the IRS, so this is the power of attorney from it. So these are the publication, অনেক আছে, বাট আমি কিগুলো আপনাদের এখানে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। So this is the first resource, you can go it, you can look, এবং আমার কাছে অনেকগুলো very important. Second one is trusted commercial enrollment as an exam preparation provider, like আপনি দেখেন যারা প্রোভাইড করে, যেমন গ্লিম, তারপরে ফাস্ট ফরওয়ার্ড একাডেমি, সার্জেন্ট এনরোল এজ এন রিভিউ, লেমার্স। দেয়ার ইজ এ ফিউ কাপল অফ ট্রাস্টেড এক্সাম প্রিপারেশন আছে প্রোভাইড যারা করে, তাদের থেকে আপনি এগুলো গেলে তাদের কাছে ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আপনি এগুলো কেন, যারা ওয়াইল্ডলি রিকগনাইজ টপ ক্যান্ডিডেট, তারা এগুলো আসলে ফলো করে। সো দিস আর দ্য একদম রিসোর্স। সো নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্পেশাল এনরোলমেন্ট এজ এ লোকেশন। সো আমরা প্রশ্ন আসতে পারে যে এগুলো হলো আমি ডান পাশে দেখবেন আমাদের সোর্স গুলো বলা আছে প্রত্যেকে নেওয়া। সো এটা হলো রিলায়েবল সোর্স, যেটা আইআরএস যেটাকে বলছে প্রোমেট্রিক সেন্টারকে যে এই এক্সাম গুলোতে আপনার এই এক্সাম গুলোর পরীক্ষা হবে। সো ইন্ডিয়াতে 3টা আমি অলরেডি মেনশন করছি, আই নিড টু মেনশন এগেইন। 2021 সালের আগে ইন্ডিয়াতে কোনো এক্সাম ছিল না, 21 সালের পর থেকে ইন্ডিয়াতে এক্সাম হয়েছে, এবং ইন্ডিয়াতে বর্তমানে 3টা সেন্টার এনরোল এজেন্টের জন্য, একটা ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ আর নিউ দিল্লি। দিস ইজ দ্য সো উই ফ্রম বাংলাদেশ। প্রশ্ন আসতে পারে যে বাংলাদেশ থেকে যারা আসবো আমরা এখানে আসি, so now we can go for India for apply the exam, and another is the Tokyo te Japan আছে, Seoul আছে Korea te, Toronto Canada te আছে, and England আছে। These are the exam center. So currently আমি বলে দিছি জুন 2028 ফেব্রুয়ারি আমার আপনার 26 পর্যন্ত, মানে এই গত বছর, মানে এই বছরের 28 থেকে শুরু হলো 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, আপনার 26 সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই এক্সাম হতে পরীক্ষা হবে। সেটা এনরোলমেন্ট এজেন্ট আইআরএস বলে দিছে, এটা প্রোমেট্রিক সেন্টার আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন ইন্টারন্যাশনাল লোকেশনের ক্ষেত্রে। So this is the point we need to focus, like the EA path to growth for Bangladeshi tax professional, যারা এতক্ষণ আছেন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন। তারপর আমি কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের হাইলাইট করতে চাই। Enroll is the highest credential awarded by the IRS for tax professional, which is globally recognized.
the top marketplace like the বিভিন্ন marketplace আপনারা জানেন যে Upwork, Fiverr, TopTal বিভিন্ন ইউএস এর হাইয়েস্ট আপনি যদি পেইং পাবেন যে এটা পাবেন হলো ট্যাক্স ইউএসএ ট্যাক্স সার্ভিসটা প্রোভাইড যারা করে তারাই আসলে অনেক পেমেন্ট পায়। যেমন আপনি যদি মার্কেট প্লেস করতে ঢুকেন দেখবেন যে ইউএস ট্যাক্স প্রিপারেশন অথবা আইআরএস অডিট রিপ্রেজেন্টেশন 1040 1120 1065 সো এগুলো সার্চ দিলেও আপনি কিন্তু আপনি আমেরিকান অনেক ক্লায়েন্টের কাজ পাবেন যেটা আপনার টপে থাকে, অনেক দে আর পেইং মোর আই নো, এবং আপনি সার্চ দিলে দেখতে পাবেন সেটা। এবং ফ্রিল্যান্স অ্যানুয়ালাইজেশন প্রফেশনাল ক্যান আর্ন এনিওয়্যার, এটা মিনিমাম একটা লেভেল বলা যে আপনি চাইলে পার আওয়ার 25 থেকে 150, যদিও বলছে এটা মিনিমাম, সো ডিপেন্ডিং অন ইউর কমপ্লেক্সিটি, এটা একটা সোর্স থেকে নেওয়া আপওয়ার্ক এবং ইনডিটেড। সো এটা ডিপেন্ড করে আপনার ওই ক্লায়েন্টের আসলে কেস স্টাডিটা করে আপনি সার্ভে করে দেখলেন প্রিভিয়াস ইয়ারের ডাটা রিটার্নের কপি নিয়ে, তার ডিপেন্ড করবে তার আসলে ফাইলের মধ্যে কতটা কমপ্লেক্সিটি আছে, এটা ডিপেন্ড করে তার আপনার চার্জটাও ডিফারেন্ট হতে পারে। Remote accounting firm like India and Philippines and Eastern Europe already leverage the enroll as in qualified staff to serve the USA client. The Bangladesh can enter this space too. So আমাদের প্রশ্ন হলো এখানে যে আমাদের যেখানে ইন্ডিয়া লিডিং পজিশনে আছে এবং ফিলিপাইন আরো অন্য কান্ট্রিগুলো আছে যে আপনারা দেখছেন এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক কান্ট্রি আছে, আমরা যদি একটা কান্ট্রি মেনশন করছি। সো আমরা যেটা বলতে চাই এখানে আসলে বাংলাদেশের একটা there is a chance to enter বাংলাদেশি প্রফেশনাল who are interested to tax professional. সো বাংলাদেশে যারা কাজ করেন তাদের কিন্তু এই জায়গাতে এন্টার করার সুযোগ আছে। সো দিস ইজ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফর দ্যাটস ওয়াই উই আর হিয়ার। সো আমরা যদি এখানে একটা পয়েন্ট আপনাদেরকে বলি যে বিপিও মার্কেটের গ্রোথটা কি ইন টার্মস অফ অপরচুনিটি ফর অ্যাসপায়ারিং ট্যাক্স প্রফেশনাল লাইক বাংলাদেশ লাইক আস। সো এই যে অলরেডি আপনারা দেখছেন যে মার্কেট পটেনশিয়াল ইজ এ হিউজ অপরচুনিটি ফর এসএমই এন্ড গ্রোথ, এসএমই যেগুলো হচ্ছে এবং ইন্ডিভিজুয়াল যারা আছেন যারা কাজ করেন, এবং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর all the professionals. এটা মার্কেট পটেনশিয়াল আসলে হাই। Shortage of USA tax professional. Recently, we আপনি যদি দেখেন একটা রিপোর্ট আসছে AICPA, that is American Institute of Certified Public Accountant. AICPA reported in the 17% আসলে ড্রপ করছে সিপিএ ক্যান্ডিডেট। সো সিপিএ পড়ার ক্যান্ডিডেট আসলে ডিক্লাইন করতেছেন, ওরা এটা বলতেছেন। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে আসলে যেহেতু সিপিএ পড়ার স্টুডেন্টরা ক্যান্ডিডেট ড্রপ করছেন, সো দ্যার ইজ এ চান্স টু এন্টার ইন দিস মার্কেট। সো আমরা অলরেডি বলছি around 34 মিলিয়ন এসএমই আছে, এসএমই 99% ইউএসএ কন্ট্রিবিউট করে। সো দ্যার ইজ another market niche, another market area you can enter for the SME growth. So already we'll discuss the freelancing engagement. USA businesses increasingly hire the remote EA for seasonal tax work. Like out around 70% of SME have used the freelance at least once. It is 80% plan to hire the freelance again. So এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ফ্রিল্যান্স আমরা যেটা দেখলাম যে এসএমই যারা আমরা এতক্ষণ কয়েকটা পয়েন্ট হাইলাইট করার চেষ্টা করছি, 70% এসএমই ফ্রিল্যান্স হায়ার করে। এবং আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা হলো যে এখানে 81% প্ল্যান করে যে আবার পরের বার তাদের নেওয়ার জন্য। সো ইফ ইউ get one client, so if you satisfy your client by your service, so they will get back. সো আপনার কাছে বারবার এগুলো আসবে। সো ডিমান্ড ফর ইউএস ট্যাক্স সার্ভিস এটা আমরা অলরেডি মেনশন করছি। এবং আউটসোর্সিং এর জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দে আর ভেরি ডিমান্ডিং প্রফেশন, দে আর ভেরি স্পেশালি ইন এসএমইটা আপনি দেখছেন, এসএমই যারা এসএমই ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটা ভেরি প্রমিজিং, এবং ইন্ডিভিজুয়ালি যারা আছেন তাদের জন্যও ইম্পর্টেন্ট। এবং আপনি চাইলে প্রিপারেশন অফ অ্যাডভাইজরি কাজটা এই ট্যাক্স প্রফেশনাল হিসেবে সার্ভিস দিতে পারেন এজ এ এনরোল এজেন্ট। So this is the point we need to focus, the roadmap for the becoming an enroll agent. Bangladeshi tax professional যারা আছে, আমাদের মতো যারা আছেন, বাংলাদেশের প্রফেশনাল যারা আছেন, whatever your profession, the chartered secretary, chartered accountant, chartered customer management accountant, or tax professional who are working in this area. So these are the way you can prepare yourself to become an enroll agent. So বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের জন্য একটা মেসেজ যে আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে 5টা স্টেপ আপনি ফলো করতে পারেন, যে আন্ডারস্ট্যান্ড enroll as an exam structure and check eligibility. Like আপনি exam structure নিয়ে একটু ফলো একটু কি হয় না হয় একটু স্টাডি করলেন, দেন আপনার পিটিং থাকলে you can eligible. So this is the first step is very easy. If you Google it, you can get all the information, you can check it, and it's very easy. Number 2 is prepare for enrollment special enrollment exam, that is exam. So you can prepare for the 3 part, and প্রতিটা পার্টের সাথে কোনো কানেকশন নাই যে আপনি পার্ট 1 একসাথে দিতে হবে না, পার্ট 1 দেন, পার্ট 2 দেন, পার্ট 3 দেন, সেপারেটলি একসাথে দিতে পারেন, পার্ট 3 আগে দিতে পারেন। সো দিস ইজ ভেরি ইজি, যে কোনো পার্ট থেকে শুরু করতে পারেন। সো রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা দেখছি 3rd স্টেজে এসে আপনি রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া শেষ, আপনি ইউ ক্যান গো ফর রেজিস্ট্রেশন, ইউ ক্যান গো দ্য প্রোমেট্রিক সেন্টার, ইউ ক্যান শিডিউল ইট, ইউ ক্যান সিলেক্ট ইউর ডেট। ফর আমরা যারা বাংলাদেশে আসি বলছি যে আমরা ইন্ডিয়াটা আমাদের জন্য এখন আপাতত কাছে, সো ইউ ক্যান সিলেক্ট and you can appear for the exam. I think you can get it, you can pass it. এবং যদি আপনি 4th স্টেজে আসে যদি আপনি এক্সাম পাস করে ফেলেন, and you can apply for enroll as an EA enrollment. আপনি দেখছেন যে $140 দিয়ে আপনাকে এনরোল করতে হবে।
সো এবং তারা 160 days আপনাদের আমরা যেটা দেখেছি 60 days তারা 60 দিন সময় নেয় আপনার প্রসেসিং করার জন্য কিছু চেক করে, দেন you will get your enrollment certification by the IRS and you can independently you can work. This is the way you can become an enroll agent. So lastly, last part, you have as an enroll agent, as a qualified enroll agent is a global opportunity. So you have to maintain your EA status and you can build your professional profile to the next level. This is our message. So that we already come to our last point. আমরা চলে আসছি. So this is the message we can conclude, like the becoming an enroll agent EA is more than a credential. It's a global recognized as a tax expertise that opens door to global freelancing, remote career opportunities, and sustained professional success. So this is our conclusion. So আমরা চেষ্টা করছি আমাদের স্পেশালি এনরোল এজেন্ট যারা হতে চান তাদের জন্য, বাংলাদেশের যারা দিতে চান তাদের জন্য একটা ওভারঅল একটা গাইডলাইন দিয়ে আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা দেওয়ার জন্য. So this is our today webinar presentation. So we'll try our best. So now the session is question answer. So if you have any query, আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে just send your question. We'll try to explore. আমি আছি, আমার স্পিকার অনারেবল স্পিকাররা আছেন, আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের কোশ্চেনগুলো রিপ্লাই দেওয়ার. Thank you so much everybody. Now for the question answer session. Thank you everybody for keeping patient. Thank you so much. আপু আপনি মিউট করা আছেন, আপু একটু আপু জি প্লিজ. Okay. Thank you so much, Mohammad Jaman Khan, for your wonderful deliberation. You covered key trends and insights towards becoming USA tax professional. Before proceeding the question answer session, now we would like to invite our respected speaker, Swarnalata Parveen, to share her valuable comments and regarding USA taxation area. Swarnalata Parveen, please join with us. Yes. Can you hear me? Everybody? Yeah, we're hearing you. Yeah, yes. Okay. Perfect. Thank you, Abu. Okay. Hi, Assalamu alaikum. And good evening, everyone. I'm Swarnalata Parveen, as the Aisha Siddiqa sister said. And today I am honored to join the webinar organized by Virtual Accountant BPO Limited and to share this platform with respected keynote speaker, Mr. Mohammad Jaman Khan, FCS, MSc UK. It is truly inspiring to see so many aspiring professionals from Bangladesh and beyond who are eager to explore how they can enter the growing world of USA taxation. Dear respected participant, the United States has one of the most sophisticated and complex tax systems in the world. For individuals and businesses alike, compliance with the Internal Revenue Service like IRS is just not an obligation. It is essential for financial survival and success. However, US tax professionals, especially enrolled agents licensed by IRS, it is play a vital role in guiding individuals, entrepreneurs, and businesses through complex regulations while offering both compliance, tax planning, and services. A small and medium-sized enterprises with private sector GDT face extensive tax and reporting obligations since many SMEs cannot afford large accounting firms. They increasingly rely on the cost-effective freelancers and remote professionals to handle bookkeeping, payroll, and tax compliance needs. In addition to the rise of cloud technology and freelancing platform has enabled US SMEs to hire skilled tax professionals globally. With sites like Upwork, Fiverr, and LinkedIn, LinkedIn and Freelancer, and and many US-based CPA firms also outsource the task to remote teams abroad with Bangladeshi professionals. This opens a pathway to join the US tax ecosystem remotely, provided they build the right expertise, training, credibility, and obtaining USA highest tax
has tax license that is enrolled agent. Dear friends, the world of taxation is transforming quickly and it's no longer too restricted by the border. With the right expertise, a Bangladeshi freelancer can serve USA individuals and small businesses just as effectively professionals based in Newark and California or any state in the USA. The USA tax professional is built on the trust, credibility, and growing global demands, creating vast opportunities for skilled individuals. By focusing on learning, professional training, and achieving recognized qualifications, particularly the enrolled agent certification, the highest credential awarded by IRS, Bangladeshi freelancer can establish themselves as trusted US tax professional. Taking this path not only your secure career advancement, but also contributes to strengthening Bangladesh role in the global knowledge economy. Thank you, and I wish you all the very best in this exciting journey. Thank you so much. Thank you. Appa. Thank you so much. Thanks, Swarnalata Parveen, for your delighted and oathly comments. Now, we would like to invite our respected speaker, Nirmal Roy, FCA, to share his precious comments. Okay, thank you, everyone. Thank you. Dear respected colleague, distinguished speaker, and dear participant. Hope you all can hear me. Yeah, Dada, yeah, yes. we are perfectly. Yes, we are I am also really honored to join this webinar. As all my heartful thanks to Mr. Jaman for this. So it was here for me that no, this is a globalization. If you stay in a single room, you can explore yourself to all the world. No? So you can earn from. I know that you most of the IT professional of Bangladesh who have completed their CSE from various university, they are doing their own jobs. They are providing service and they are getting good. So why we should take this opportunity as a Bangladesh? And I am currently practicing as a practice member in Bangladesh, one of the CA firm, and we have 4 partners, and we are planning to our article student to how to go globally. No, stay in the country, and Mr. Jaman in their keynote paper he focused most of the time that India they are in a largest number. They are very near to us, and to go to Delhi or to Bangalore is not very risky tax or no, it's not too much expensive. So it is our opportunity, we can avail it. So I just want to mention as a taxpayer, now I can tell you that I am practicing tax in Bangladesh, but the most cases, what we advise. I can also share very recently one of my experience that I went to one renowned company, group of company, and their CFO is known to me. He told me that this nowadays after COVID, then others, the economic condition is not good. Our chairman sir is looking for minimizing the cost, how we can go. Then I go through their all papers, few days I research, then I found that they can easily get to maintain few rules and regulations, few compliance, they can get tax rebate. Okay. What their current tax rate, they can able the reduce tax rate, but they are not doing that. So it's all about the tax planning and strategy. Then as an enroll agent, what we have to do? We have to advise our client and we have to prepare the most and valuable works, prepare the tax return, provide the tax planning, and then if there is any dispute, I was in UK, I worked in a farm there, and 5 client was the disputed, where return I have submitted to HMRC. Mr. Jaman is known very well, I think so.
and they send me one mail, this document you just please send. I ask the client, and I go to the client's software and download that papers and send it to them. That's all. No need to. So I can also, if any dispute arise, I can also present myself from Bangladesh to USA. There is no problem like this. No, ensure compliance with deadlines. This is the very what we are in Bangladesh, what we are in missing most of the cases. But if you are in a global market, you have to follow deadline, irrespective of your illness or everything. There should be more carefully. Then what I shall tell you, that keynote speaker has told very elaborately what we have to do and what the books we need to read. No, as a we need to make ourselves preparation for the exam, and I think this is the right time. Though it is we are in few backward, then also it is the right time we have to move forward. Otherwise, we will be very. So, as an enroll agent, I am also curiosity to sit for the exam. Okay. So, what is your next course of action, Mr. Zaman? I want to ask you, because lots of Bangladeshi we are not ready to. If you suggest us few books that read this book, that's all. No, if you continue your webinar like this, or any any reading material if you provide, and any tuition like this, no, not tuition or your suggestion, then it will be helpful for everyone, for a Bangladeshi, especially for Bangladeshi who are staying in Bangladesh. Okay, and I know that lots of most of the person, they are well educated, and if they read, I think they can understand most of them. I think so, but this much 100 people is not enough for this profession. No, we need more. So thank you again, and I just want to complete my session. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Thank you so much. Thank you so much, Nirmal Roy, for your excellent speech. Thank you, sir. Now, time to open floor discussion by our valuable participant. Please raise your hands and put your comments on chat box, and we'll come to you one by one. এখন আমাদের সম্মানিত অংশগ্রহণকারীদের জন্য ওপেন ফ্লোর আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে। আপনারা যারা বাংলায় প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন, দয়া করে আপনারা হাত তুলতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে চ্যাট বক্সে আপনাদের মন্তব্য লিখেন। আমরা একে একে সবাই আপনাদের প্রশ্নগুলো কালেক্ট করব। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দাদা অনেক সুন্দর কথা বলছে, অনেক কোশ্চেন উত্তর দিয়েছে। আমি যে একটা চ্যাট বক্সে কোশ্চেন পাইছি, আপু আমি কি পড়তে পারি? আমি কি অ্যানসার দিতে পারি? এগুলো পারমিশন নিয়ে যে একটা প্রশ্ন পাইছি। থ্যাংক ইউ। একজন লিখছেন আমাদের চ্যাট বক্সে, আসলে নেপাল না, দেয়ার ইজ নো এক্সাম সেন্টার ইন নেপাল। আমি একটা রিকোয়েস্ট করব আপনাদেরকে, ইফ ইউ সার্চ ইন মানে চ্যাট জিপিটি অথবা কোনো এআই সার্চ দিলে ইনফরমেশন পাবেন, হয়তো বা এগুলো আপডেট না। আমি এই জন্য আমি যেটা আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো, অল আর দ্য মানে ডেফিনেটলি উইথ ডিউ রেসপেক্ট অল দ্য প্রফেশনালস, আপনি যেটা করবেন, আপনি নাম্বার ওয়ান, আপনি ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য আইআরএস ওয়েবসাইট। আইআরএস ওয়েবসাইটে গেলে আপনি এক্সাম পাবেন। নাম্বার টু, যেহেতু আইআরএস যেহেতু অথরাইজ করছে প্রোমেট্রিক সেন্টারকে, সো ইউ ক্যান গো ফর প্রোমেট্রিক সেন্টার ওয়েবসাইট, ইউ উইল গেট ইট। So there is no other way. So number one is IRS website. If you are not finding anything, you can examination, because examinations are authorized by the IRS already বলা হয়েছে প্রোমেট্রিক সেন্টারকে। প্রোমেট্রিক সেন্টার গেলে আপনি পাবেন এই সেন্টারে কোনগুলা। So there is no exam center in Nepal. So this is the question. Another question I got it. হ্যাঁ, আমাদের আরেকজন কোশ্চেন করছে পার্টিসিপেন্ট, থ্যাংক ইউ। এনরোলের জন্য হ্যাঁ, এসএসএন নাম্বার, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার লাগে যদি আপনি ইউএস এর হন। যদি ইউএস এর না থাকেন, আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার পাওয়ার কথা না। যেহেতু আপনারা জানেন, যেমন এখানে আমাদের ইউকে তে আছে হলো আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার, লাইক ইউএসএ তে আছে হলো সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, এসএসএন নাম্বার বলে। সো একজন প্রশ্ন করেছেন, থ্যাংক ইউ। সো সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার না থাকলে দেয়ার ইজ এ ওয়ে, আপনি এখানে গেলে আরো কাপল অফ কোশ্চেন পাবেন, যে না আপনি চাইলে আপনাকে অপশন আছে, দেয়ার ইজ এ সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার যে না থাকে, ইউ হ্যাভ ডেফিনেটলি 18 বছর বয়সে আপনার পাসপোর্ট থাকবে। সেই পাসপোর্টে আপনি এনডোর্স করে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন পিটিএর জন্য, তখন আপনার 18 বছর বয়স হলো, আর পাসপোর্টটা ফটোকপি নোটারাইজ করা হলে এটা আপলোড করে দিবেন, দেন ইউ উইল গেট ইট। সো ইটস ইজি।
থ্যাংক ইউ। আর কি কোশ্চেন তাহলে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, আমি হ্যান্ড রেজ এবং চ্যাট বক্সে আপনারা অনেক কোশ্চেন করতে পারেন, যে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আসবো প্লিজ। আমাদের একটু হ্যান্ড রেজ করেছেন গোলাম মোস্তফা, প্লিজ। Mr. Ghulam Mustafa, please join with us and tell your question. আপনি মিউট করা আছেন একটু, প্লিজ মিউট করা আছেন মানে আপনি একটু গোলাম মোস্তফা সাহেব শুনতে পাচ্ছেন? মিউট করা আছেন, আপনি একটু আনমিউট করেন প্লিজ। Mr. Ghulam Mustafa, unmute your microphone. Thank you. জি জি জি, Thank you so much. জি শুনতে পাচ্ছি, জি 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 বলেন প্লিজ, আপনি প্রশ্ন করেন। জি আপনি আবার আনমিউট হয়ে গেছেন, একটু প্রশ্ন অথবা আপনি লিখতে পারেন। আপনি যেটা আমরা বলবো যে আপনার কারো কোনো প্রবলেম হয় মাইক্রোফোনে, সো ইউ ক্যান আপনি চ্যাট বক্সে আমাদের কোশ্চেনটা লিখতে পারেন, আমাদের মেসেঞ্জার আছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, সো আপনি প্রশ্নটা লিখতে পারেন, লিখলে আমার কাছে মনে হয় আমরা উইল ট্রাই টু মানে আপনার শেয়ার উইথ ইউ। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন করেছেন বিক্রমজিৎ দাস, তারপর আমরা আসবো জাহাঙ্গীর আলম প্রশ্ন করেছেন, হাত তুলেছেন। বিক্রম শুনতে পাচ্ছেন? বিক্রমজিৎ শুনতে পাচ্ছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। বিক্রমজিৎ জি জি প্লিজ। জি ভাইয়া, আমার একটা কোশ্চেন ছিল কি, মানে আমি যদি পিটিংটা আমরা নিই আর কি, তাহলে এনরোল এজেন্ট যদি নিতে মানে যে টাইমটা লাগবে বা আমরা নিতে পারলাম না, তাহলে কি এর মধ্যে কি আমরা ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে কাজ করতে পারি কিনা, মানে এটা কি এখানে আসলে একটা ভ্যালু বিষয়, কি না 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 না, ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমি বলবো, যেমন আমি রিসেন্টলি বলি, লাস্ট কাপল অফ এক সপ্তাহের কয়েকটা আপনার যে স্ট্যাটিস্টিক আপনাদের, যেমন রিসেন্টলি একজন মানে আপনার বেশ বেশ কয়েকজন ফ্রিল্যান্সার সাথে মানে কানেক্ট আছে, ওনারা একজন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন, আমার ওনার পরে আমি বললাম যে ডিটেলস আমাকে কোশ্চেনটা দিন। এক ক্লায়েন্ট ওনাকে কোয়েরি করছে, ক্লায়েন্টের মানে আপনার ইয়াটাই বলি, যে উনি নিচে বলে দেওয়া ছিল যে ওনার যে সার্কুলার মধ্যে বলে দেওয়া ছিল আপনি আইদার একটি এক সার্ভিসটা না লাগবে, এটা কমপ্লেক্স যদি ইস্যুরা ছিল, বলে দিচ্ছে এনরোল এজেন্ট অথবা সিপিএ বলে দিছে। সো আমি যেটা বলবো, পিটিন হলো একটা এনরোল এজেন্ট হওয়ার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট, যেটা উই নিড টু ইনহ্যাবিট, আপনার থাকতে হবে। বাট আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এনরোল এজেন্ট হিসাবে ট্যাক্স কম্পেয়ার দ্য সিপিএ ট্যাক্স অ্যাটর্নি, এদের জায়গাটা নিয়ে আপনি আইআরএস অ্যাটর্নি সাথে আপনার রিপ্রেজেন্ট হিসাবে করবেন, সেটা আপনি করতে পারেন। কিন্তু এনরোল এজেন্ট হওয়ার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট, যেহেতু আসলে পিটিন আলটিমেট গোল হওয়া উদ্দেশ্য না, আলটিমেট আপনি পিটিন থাকলো মানে আপনি ইউ ক্যান অ্যাসিস্ট এনিবডি টু প্রিপেয়ার দ্য ট্যাক্স প্রিপারেশন। বাট আপনি কিন্তু যদি আপনি, যেমন দাদা বলতেছিল আমাদের ওনার বক্তব্যে নাইসলি এলাবোরেট করছে, ধরুন আপনার যদি কোশ্চেন করলো আপনাকে, আমাদের একটা সুবিধা হলো ডেভেলপ কান্ট্রি লাইক ইউএসএ, আপনাকে অফিসে যেতে হবে না, আপনি প্রিপারেশন করলেন, আপনি সাইন দিলেন, আপনার ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট টু দ্য আইআরএস, অর্থাৎ আইআরএস কোনো কোশ্চেন করলে ট্যাক্স পেয়ারকে, সেটা কিন্তু পিট এন্ড প্রিপেয়ার কিন্তু নেভার অ্যাপেয়ার টু দ্য আপনার ওই এক্সামিনেশন অথবা অডিটে যদি কোনো আপনি পরে ফাইল, আইআরএস কিন্তু আপনার প্রিপারেশন যে আছে পিটিন, সে প্রিপেয়ার করলো, অ্যাসিস্ট করলো কোনো সি ফার্মকে অথবা কাউকে অ্যাসিস্ট করলো কোনো সিপিএ কে, তাহলে সে কিন্তু ওই ট্যাক্স পেয়ারের পক্ষে কিন্তু আসলে আইআরএস কে হায়ারিং করতে পারবে না। সো আমি হোয়াট আই এম থিঙ্কিং, আমি যেটা বলতেছি আপনাদেরকে বলতে চাই, যে আপনি যদি প্ল্যান করেন যে ইউএসএ ট্যাক্স নিয়ে কাজ করবেন, সো ইউ নিড টু মেক এ প্ল্যান 6 মান্থ, 8 মান্থ, 1 ইয়ার প্ল্যান করেন, এর মধ্যে আপনি মানে আপনার পিটিন নেন, নিজের একটু গোছান, তারপরে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এক্সাম, সেভাবে করতে পারেন। বাট পিটিনটা আলটিমেট গোল হওয়া উদ্দেশ্য হওয়া উচিত না, এটা আমার পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট। দাদা আপনি একটু যদি শেয়ার করেন, আমাদের আরেক স্পিকার আছেন, একটু শেয়ার করেন দাদা। আরেকটু মানে কোশ্চেনটা আরেকটু মানে ইয়ে করে করি আর কি, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় বুঝতে। Definitely. পিটিংটা নিতে গেলে যে এখানে $19 হয়তো বা ই করে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, কিন্তু হচ্ছে আর কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা, কোনো এক্সাম বা সামথিং এরকম কিছু? আর হচ্ছে একটু আপনার পিটিন, কাইন্ডলি ক্লিয়ার করে দিবেন যে এনরোল এজেন্ট যদি এক্সামটা কি টাইপ হইতে পারে, বা মানে কেমন টাইপ হইতে পারে আর কি, এটার প্রিপারেশন কেমন হইতে পারে বা কতটা লং হইতে পারে, থ্যাংক এটা ইউ যদি থ্যাংক একটু ইউ ডিটেলসে থ্যাংক বুঝে ইউ দিতেন। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। Thank you. আচ্ছা, পিটিনটার জন্য কোনো আর কোনো রিকোয়ারমেন্ট লাগবে না, কারণ পিটিনটা হলো একটা একটা হলো আমার বলাই আছে যে 18 বছর বয়স এবং পাসপোর্ট, ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকা লাগবে। আর বাংলা যে এসএসএন নাম্বার যাদের নাই, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, তাদের একটা নোটারি করা পাসপোর্ট দিতে হবে। ইটস ভেরি ইজি, আপনি ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন পিটিন, আমি যে লিঙ্কটা দিছি, বলা আছে 15 মিনিটস লাগবে। সো ইটস মানে যদিও এটা ওরা 15 মিনিট বলতেছে, অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে খুব কঠিন না, আমিও তো ইউকেতে কাজ করি, সো আমি যদি চাচ্ছি যে ইউএস ফার্মের সাথেও কাজ করি, তো বলার উদ্দেশ্য হলো ইটস ভেরি ইজি, আর কোনো কিছু লাগে না। আপনার যদি ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকে, নোটারি করা হলে আপনি অ্যাটাচ করে দিলে আপনি পিটিন নাম্বারটা পেয়ে যাবেন, এটা নট কারণ কোনো বিগ ডিল। নাম্বার 1। নাম্বার 2 কোশ্চেন ছিল বিক্রমজিৎ আপনার, যে প্রিপারেশন যে ইটস ডিপেন্ডস ইউ। যেমন আমি ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি আমাকে বলেন যে এটা ডিপেন্ড করবে, আপনি যদি ট্যাক্সের বিষয়ে কোনো নলেজ থাকে, আপনার অলরেডি আছে, ধরেন বাংলাদেশে কাজ করেন অথবা অন্য প্রফেশনে কাজ করেন, ট্যাক্স আছে, তাহলে আপনি বলবো যে আপনার ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম পার্ট 1, যে প্রশ্নটা আসতেছি, পার্ট 1 শুরু করতে পারেন যদি ট্যাক্স নলেজ জানেন। পার্ট 3 হলো একটা প্র্যাকটিসের জন্য রুলস এন্ড রেগুলেশন, সেগুলো যেমন আমরা বলছি সার্কুলার 230 পড়তে হয়। সো এটা ডিপেন্ডস অন ইউ,
যে আপনি যদি ট্যাক্সের বিষয়গুলো জানেন তাহলে পার্ট 1 দিয়ে শুরু করতে পারেন, আদারওয়াইজ আপনি একবারে নিউ পার্ট 3 দিয়ে শুরু করতে পারেন। আর যদি আর একটু অ্যাডভান্স নলেজ থাকে পার্ট 2 তে শুরু করতে পারেন, যদি বিজনেসটা একটু কমপ্লেক্স। সো পার্ট 1 এন্ড ইজি এন্ড পার্ট 3 ইজ মোর ইজি, পার্ট 2 একটু সময় নিতে হবে। সো এই জন্য টাইমটা বলতে পারি আমি যে আমি বলবো মিনিমাম 6 to 1 years, যে অনেকে 8 মাসও বলে, বাট আমি 6 মাস তো মিনিমাম সময় আপনার দেওয়া উচিত। প্রত্যেকটা লেভেল যদি আপনি 2 মাস করে দেন তাও 6 মাস আমি বললাম। যদি আপনি লেভেল পার্ট 2 জন্য বেশি দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আর 2 মাস বেশি হবে, সেটা হতে পারে। আপনার লাস্ট একটা অবজারভেশন ছিল কোশ্চেন নিয়ে, কোশ্চেনটা বলে আছে এমসিকিউ হয়। সো আমি যে আপনার আইআরএস এর বিষয়গুলো বললাম যে পাবলিকেশন সার্কুলার আছে, এগুলো থেকে কোশ্চেনগুলো হয়, প্লাস প্রিভিয়াস এর কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন জায়গায় পাবেন। আমি যতগুলো আপনাদেরকে সাইট দেখালাম, অনেক রিভিউ আছে, আমরাও যে প্রিপারেশন নিচ্ছি পরীক্ষা দিব। সো উদ্দেশ্য হলো যে আপনি প্রিভিয়াস এর কোশ্চেনগুলো হয় কিন্তু আসলে আইআরএস এর ওই সার্কুলার থেকে পাবলিকেশন থেকে, আইআরএস এর সার্কুলার এবং পাবলিকেশন আপনি মেইন ধরতে হবে। তারপরে আপনি দু একটা রিভিউ বুক দেখতে পারেন, কমার্শিয়াল বুক দেখতে পারেন যেগুলো ওনারা প্রোভাইড করতেছে। বিক্রমজিৎ, আপনি আশা করি উত্তর পেয়েছেন। বিক্রমজিৎ দাস, আর ইউ হ্যাপি আচ্ছা, উইথ আরেকটা আপনার? বিষয়, কোনো কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বা কোনো কিছু কি পেতে পারে কি, মানে ইন ফিউচার সময়টাতে কোথাও, বা কোনো রেফারেন্স বা গুগল থেকে কোথাও পেতে পারি? অফকোর্স আপনিও পেতে পারেন। আমি যেটা কমার্শিয়াল কতগুলো ওয়েবসাইট দিছি, নাম দিছি, এগুলো ওয়েবসাইটে গেলে আপনি প্রচুর পাবেন, প্রচুর ওয়েবসাইটে লিংক আপনি পাবেন। আর আপনাদের এখানে অ্যানাউন্স, আমি যদি ওটা আপা অ্যানাউন্স করবে, আমি একটা জিনিস আপনাদের বলে দিই, আমাদের আগামী আপু একটু পরে অ্যানাউন্স করবে আমাদের ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট বিউটিতে আমরা গ্লোবাল অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স নিয়ে কাজ করতেছি। আমাদের ইউএস এর একটা ট্যাক্স এর কোর্সের জন্য আমরা একটা ফ্রি ক্লাস রাখছি, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, আগামী মানডেতে। আমরা লিঙ্কটা এখানে দিব আপনাদেরকে। সো ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড, আমার কাছে মনে হয় আপনি ওই ক্লাসটাতে আসলে ইউ উইল গেট মোর ইনসাইট। যেহেতু আমরা আজকে শুধু ওয়েবিনার রাখছি হলো হাউ টু বিকাম এ এনরোল এজেন্ট, সো ওখানে আরো কিছু আপনি হয়তো পাবেন। আমার কাছে মনে হয় ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান জয়েন উইথ আওয়ার ফ্রি ক্লাস, এখানে লিঙ্কটা দেওয়া হবে। সো ইটস, আদারওয়াইজ আপনি যদি আরো কিছু ইনফরমেশন চান, কোনো সাপোর্ট চান, উই আর গেট রেডি। আমাদের নাম্বার আছে এখানে, আপনি চাইলে আমাদের সাথে আপনি এখানে আমাদেরকে টেক্সট করেন, ইমেল করেন, অথবা আমি চেষ্টা করবো আপনাকে কোন রকম সাপোর্ট দেওয়ার, যে কোনো, এটা ইউএস হোক, মানে ইউএস বাইরে, ট্যাক্স বিষয় বাইরে হোক। সো উইল ট্রাই টু সাপোর্ট ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তারপরে কোশ্চেন আসছেন আমাদের, প্রশ্ন হাত তুলে রাখছেন অলরেডি। জাহাঙ্গীর আলম ভাই প্রশ্ন করতে চান, জাহাঙ্গীর ভাই প্লিজ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ জামান ভাই। আসলে আজকের যে প্রেজেন্টেশন এবং আজকের যে আমাদের যে ওয়েবিনার যে ম্যাটেরিয়ালস এবং আমাদের যে জানার এবং বিষয়টা ছিল, যেটা ইউএসএ ট্যাক্স প্রফেশনালটা আমরা কিভাবে হতে পারি। আমি বাংলাদেশে যেহেতু দীর্ঘ 15 বছর যাবত এখানে ফাইন্যান্স, ট্যাক্স, ভ্যাট এগুলো নিয়ে কাজ করি, আসলে সেখান থেকে আসলে আমার এটাতে খুব ইন্টারেস্ট ফিল করা। তো আজকে প্রেজেন্টেশন থেকে যেটা আমি যতটুকু বুঝলাম, যে আমরা কি আপনাদের এই কোর্সের মাধ্যমে যে কিভাবে ইউএস এর ট্যাক্স এর রিটার্ন গুলি ফাইলিং করতে হয় এবং কিভাবে করতে হয়, আমরা যদি এনরোলমেন্ট এজেন্ট যদি নাও যদি হয়, আমরা কি এটা ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট বিপিওর মাধ্যমে কি এই নলেজটা কি ডেভেলপ করতে পারবো কিনা, এবং এটা আমরা ফ্রিল্যান্সিং প্রফেশনে এটা আমরা কাজ করতে পারবো কিনা, এটা আমার প্রশ্ন। ট্রু। থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ডেফিনেটলি, মানে যদি আমাদের ডিসকাশন বিষয় আপু অ্যানাউন্স করার কথা ছিল আপু লাস্টে, বাট যদি কোনো কোশ্চেন করছে জাহাঙ্গীর ভাই, আমি বলি আমাদের ওই যে কোর্সের কথা বললাম, সেখানে ডিফাইন, মানে উদ্দেশ্য হলো দুইটা, আমি বলবো আপনাকে। আদার আপনি ইউ ক্যান ওয়ার্ক ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে পারেন, কাউকে অ্যাসিস্ট করা, যেটা পিটিন থাকলে হলো, কাজ করতে পারবেন। আর নাম্বার এর চেয়ে বড় একটা উদ্দেশ্য আছে, যারা হু আর ইন্টারেস্টেড টু অ্যাপিয়ার দ্য এনরোল এজ এন এক্সাম। সো বিকজ উই হ্যাভ এ লাস্ট কাপল অফ, মানে মাস যাবত আমরা পরীক্ষা, আমি অলসো মানে ট্রাইং টু অ্যাপিয়ার দ্য এক্সাম। সো আমি রিসেন্টলি এক্সামে বসবো। সো বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমি কাজ করতেছি ইউএসএ ইউকে নিয়ে কাজ করি ট্যাক্স নিয়ে। সো ওই থেকে বলে আপনাকে বলার উদ্দেশ্য যে আমরা ডিজাইন করা হয়েছে, উদ্দেশ্য হলো আমাদের ডিজাইন করা হয়েছে যে শুধুমাত্র যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য। আমি প্রথমেই আপনাকে হয়তো বা একজন দুই একজনের কোশ্চেন আপনি বুঝতে পারছেন কিনা, যে আপনার আলটিমেট উদ্দেশ্য থাকে এনরোল এজেন্ট হওয়া, হতে চান, ওই টার্গেট নিয়ে আগান। আপনার পিটিন থাকবে, আপনি এনরোল এজেন্ট পরীক্ষা দেন, 3টা পার্টে এক্সাম দিবেন, প্রিপারেশন নিবেন। এই পারপাস হলে আমার কাছে মনে এক সময় ইউ ক্যান অ্যাপিয়ার ফর দ্য এক্সাম, এবং গেট ইট, আপনি আশা করি আপনি সার্টিফিকেশন অর্জন করতে পারবেন। এবং আমার উদ্দেশ্য ওইটাই, যারা চান তারাই বলছে যে ফ্রি ক্লাসটাতে আসেন, তাহলে ইউ উইল গেট মোর ইনসাইট। ডেফিনেটলি অল আর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট, এখানে কোনো থিওরিটিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যাল সবকিছু দেখানো হবে। থ্যাংক ইউ জাহাঙ্গীর ভাই। আচ্ছা, আমাদের আরো দু একজন আপু আপনাদের আমাদের কোশ্চেন হাত তুলে রাখছেন অলরেডি। রাকিবুল হাসান প্লিজ, রাকিবুল হাসান প্লিজ। অনেক কোশ্চেন চলে আসছে, রাকিবুল হাসান। আমার স্যার জানার ছিল, আমার নেট কানেকশন খারাপ হওয়ার জন্য স্যার আমি বারবার একটু ইন্টারাপ্ট হয়েছে স্যার, আমি ক্লাসটা অতটা ভালো মতো করতে পারি না। তো মেবি স্যার আপনি জিনিসটা কভার করছেন। আমার কোশ্চেনটা ছিল স্যার, এই যে আমরা 3টে পার্টের জন্য প্রিপারেশন নিব, তো আমি যখন ইন্ডিয়াতে অথবা অন্য কোনো দেশে যে এক্সামে বসবো স্যার, আমি কি 3টে পার্টের প্রিপারেশন নিয়ে একসাথে 3টা পার্টি স্যার কভার করতে পারবো এক্সাম সেন্টারে যায়? ওকে, থ্যাংক ইউ রাকিব ভাই, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করছেন। আপনি যদি মনে করেন, যেমন আমি
মানে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মে আসি আর কি গ্লোবালের জন্য ইউএসএ তে, যে এনরোলেজেন যারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে, মেম্বার আছেন ক্যারেক্টার, যে আপনি একজন মানে এরকম হয় যদি আপনি যে মনে করেন যে আগামী 6 মাস প্রিপারেশন 3 লেভেলের জন্য নিবেন, মানে বাইরেরা চাচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে একবার পরীক্ষা দিবেন, সেটা সম্ভব। আপনি যদি মনে করেন যে না আগামী 6 মাস পড়াশোনা প্রিপারেশন নিয়ে আমি 8 মাস পর 1 বছর পরীক্ষা দিব 3 একসাথে, ইউ ক্যান গো ফর দ্য রেজিস্ট্রেশন। আপনি প্রিপার, এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপর, আপনি হাউ ইউ আর কনফিডেন্ট অ্যাবাউট ইউর প্রিপারেশন। ইটস ভেরি, আমার কাছে মনে হয় যে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, যে আপনি আগে দেখেন যে আপনার ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড ইট in terms of your preparation, then you can go it, কিন্তু একসাথে দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। বাট এটা আমি আমার রিকোয়েস্ট হবে যে আপনারা যদি চান একটু সময় নিয়ে একটু পার্ট বাই পার্ট দেন, তাহলে ইট কুড বি হেল্পফুল ফর ইউ। ওকে, আর দুটা কোশ্চেন আছে আপু, আমি একটু চাচ্ছি অ্যান্সার দিতে, আপনি যদি আপনাদের পারমিশন নিয়ে। আমাদের একজন প্রশ্ন করছে এনুয়াল এক্সাম কি অনলাইন? জি ভাইয়া, এটা কোনো ফিজিক্যাল এক্সাম না। আমি আমার দেখবেন নির্মল দাস আপনার অনেক কিছু বলছে ওনার স্পিচে, এখানে এনরোল এক্সাম তো অনলাইনে হবেই হবে, বাট আপনার এক্সাম সেন্টারে গিয়ে আপনাকে ওই সেন্টারে গিয়ে, যেমন আমরা জানেন যে যারা ফর এক্সাম্পল যারা আইএলটিএস এ পরীক্ষা দেয়, বিভিন্ন একটা সেন্টার থাকে। সো পেমেট্রিক সেন্টার হলো অথরাইজ বাই আইআরএস। আইআরএস বলে দিচ্ছে তোমার এই সেন্টার গুলো আছে, পরীক্ষা দিবা, ওটুকু আপনাকে করতে হবে, বাকি এমসিকিউ পরীক্ষা হবে। সো অথরাইজ সেন্টার গুলো থেকে আপনি পরীক্ষা দিতে হবে, হ্যাঁ, এই অনলাইন এক্সাম। বাট আপনি অনলাইন সেন্টারে, ওই সেন্টারে গিয়ে একদম কিছু ফেসিলিটি আছে, ধরেন কোশ্চেনটা কখন ওপেন হবে, মাঝখানে গ্যাপ হবে, মানে কিছু কিছু আপনার নিয়ম আছে, সো এর মধ্যে থেকে আপনাকে ওই সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। আশা করি আপনার উত্তরটা পাইছেন। আর একটা কোশ্চেন ছিল কেন ওয়ার্ক এজ এ ফ্রিল্যান্সার? হ্যাঁ পারবেন, বাট আমি তো আপনাকে বললাম যে আপনি একটু গুগল করেন, দেখবেন যে আপনি যদি ওয়ার্ক গুলো দেখেন যে কিরকম চাই ওনারা, ডেফিনেটলি ওনারা পিটিন অথবা সিপিএ চাই। তো আপনি যদি, আমি বলি আপনাদেরকে, যে কেউ ধরেন পিটিন, আর ধরেন আপনার পিটিন আছে, সে কত টাকা পাবে, আর এনরোল এজেন্ট সিপিএ দেরকে অফার করে ধরেন পার রিটার্ন $1000, কথার কথা। সো ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল, পার আওয়ার ওদের রেটটাও বেশি। সো আপনি কোনটা নেবেন? আপনাকে যদি কেউ অফার করে $1000 নেবেন, নাকি আপনি $100 নেবেন? ডেফিনেটলি আপনার বড়টাই হওয়া উচিত। সো এতে আপনি ডেফিনেটলি আপনার পিটিং থাকবে, এটাই করবেন। বাট আপনার ইউ হ্যাভ টু বিগ ড্রিম দেখা উচিত, আমার কাছে মনে হয়। আপনার ড্রিমটা বড় হলে দেন ইউ ক্যান অ্যাচিভ ইট, নট টুডে, নট টুমোরো। সো ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ফর ফ্রম টুডে। সো আমার কাছে মনে হয় যে আপনি নিতে পারেন, এটা অবশ্যই এনরোল হওয়ার জন্য পিটিং থাকা লাগবে, এবং একটা টাইম সময় নিয়ে প্ল্যান করে ইফেক্টিভ প্ল্যান নিয়ে আপনি আগাইতে পারেন, যেটা আমাদের এই লক্ষ্য, যে আসলে বাংলাদেশে পিটিং হোক। আমরা চাই যে এখানে, আচ্ছা অলরেডি আমাদের গুগল ফর্মটা দিয়ে দিচ্ছে, আপু অ্যানাউন্স করবে, আমাদের যারা ক্লাসে আসতে চান ফ্রি ক্লাসে আসতে পারেন, এটা রেজিস্ট্রেশনটা করলে আপনারা হতে পাবেন। আচ্ছা, আরেকজন কোশ্চেন করছে, আমি যদি 3 পার্টের জন্য এক্সাম পরীক্ষার জন্য অংশগ্রহণ করিলাম, আমি 1 পার্ট খারাপ করলাম কিন্তু পার্ট 2 অংশগ্রহণ করলাম, এক্ষেত্রে পার্ট 2 বলে নো? না ভাই, এখানে আসলে পার্ট 2 কোনো কথা নাই। আমি যেটা বলবো আপনাদেরকে, মানে আসলে পার্ট লাই, যেমন আমি যদি, দাদা আছে অনেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট প্রফেশনাল আছেন, আপনি কোনো প্রফেশনাল এক্সামে দিতে গেলে ফর এক্সাম্পল 3টা পার্ট থাকে, কেউ কিন্তু বলে না যে আমি এই পার্ট কমপ্লিট করি। হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন অ্যাডভান্টেজ, আপনি পার্ট পাস করা মানে হলো আপনি কিছু জানেন, একটা পার্ট পর্যন্ত আপনি কোয়ালিফাই, বাট ফুললি সার্টিফিকেশন না হওয়ার পরে যে ভ্যালুটা ক্রিয়েট করবে, এটা আসলে পার্টলি কোয়ালিফাই হওয়ার পরে করবে না, এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো আশা করি আপনি আমার সাথে এগ্রি করবেন। সো ইটস ভেরি ইজি আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনি প্রতিটা লেভেলের সময় নিয়ে প্ল্যান করে আগালে এটা আসলে রকেট সায়েন্স না, পাস করবেন, যে অনেকে করে, আপনিও করবেন। আপনি দেখছেন 63, মানে অলমোস্ট 64,000 আছে যেহেতু সারা ওয়ার্ল্ডে, আমরাও পারবেন। আমার অনেক মানে গ্রুপের সাথে কানেক্টেড আছে, এবং আই এম প্রিপেয়ারিং ফর দ্য এক্সাম। সো আমার কাছে মানে খুব বেশি কঠিন না, ইটস ইজি, ট্রাস্ট মি। যদি আপনি পার্ট 1-3 তো আপনাদের 2 মাসের মধ্যে, 1-1.5 মাসের মধ্যে হলে পার্ট 3 এক্সাম আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, এবং ইউ ক্যান, ইফ ইউ 2 মাসের মধ্যে পার্ট 1 সম্ভব, অথবা 2-3 মাস, 3 মাস 4 মাস সময় নিতে পারেন পার্ট 2 তে, এটাও আপনারা করতে পারেন। আচ্ছা, হাউ টু গেট সিলেবাস এনরোল। আচ্ছা, আরেকজন প্রশ্ন হচ্ছে সিলেবাস নিয়ে। আপনারা সিলেবাসটা আপনি গুগল করলেই পাবেন, এনরোল এজেন্টের জন্য আপনাদের সিলেবাসটা এখানে পাবেন, আপনাদের আইআরএস ওয়েবসাইটে আছে, প্রোমেট্রিক সেন্টারও পাবেন। তাছাড়া আরো কোনো সাপোর্ট লাগলে আমাদের যে মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমেল, আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে ফ্রি একটা সাপোর্ট দেবো, এটা আমার প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি। আমি চাই যে সব বাংলাদেশে মানে প্রফেশনাল এনরোল এজেন্ট হোক। যে কোনো সাপোর্ট লাগে, ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ আস, উইল ট্রাই টু সাপোর্ট ইউ ফ্রি অফ কস্ট as much as possible. আচ্ছা, আরেকজন প্রশ্ন করছে, ভাই আমি এলএলবি তে গ্রাজুয়েট করছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে, সো 7 এ ওনার ইমিগ্রেশন ভিসা পাবো। ওকে, সো আপনি ইমিগ্রেশন রিলেটেড কোনো কোশ্চেন হলে আপনি এক্সামের জন্য, যদি আপনার 18 বছর হয় পাসপোর্টে, তাইলে পারবেন, আসলে ওটার জন্য আসলে ইম্পর্টেন্ট না। তো আমার কাছে মনে হয় আপনি ইউ ক্যান এলিজেবল। ওকে, আচ্ছা, প্রশ্নগুলো আমরা সব অ্যান্সার দিতে পারছি মনে হয়। আর আমাদের 2-একটা কোশ্চেন অলরেডি হ্যান্ড রেজ করেছেন, আসাদ। আসাদ শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া, আমি শুনতে পাচ্ছি। জি জি বলেন প্লিজ ভাই, প্লিজ ভাই বলেন, শুনতে ভাইয়া পাচ্ছেন? আমার কোশ্চেনটা হলো, এনরোল এজেন্ট এবং সিপিএ এটার ভিতরে বেসিক পার্থক্যটা কি? আর এনরোল এজেন্ট করার জন্য বা পরীক্ষা দিয়ে পাস করার জন্য ফিউচারে আপনারা কোনো কোর্স চালু করবেন কিনা, বা আপনার টিম এরকম কোনো কিছু পরিকল্পনা আছে কিনা? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আপনার যে প্রথম প্রশ্নটা ছিল, আপনার হয়তো কোনো একটা স্লাইড মিস করছে, আমার কাছে মনে হয়। মেইন পার্থক্যটা হলো সিপিএ
সাইসেসটা দেওয়া হয় স্টেট ওয়াইজ। যেমন আপনারা জানেন যে ইউএসএ 50 মতো স্টেট আছে, প্রত্যেকটা ওয়াইজ। যেমন আপনাদের নিউ ইয়র্কে আমি এক্সাম্পল বলেছিলাম আমাদের প্রেজেন্টেশনে, যে আপনি ফর এক্সাম্পল নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য আপনি থাকেন, নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটা অ্যাকাউন্টিং যে স্টেট আছে মানে বডি, এর থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। তো প্রতিটা স্টেটের জন্য সেপারেট বডি থেকে আপনাকে সিপিএ বডি, প্রত্যেকটা সেপারেট স্টেটে সেপারেট বডি আছে, তার থেকে আপনি এটাকে মানে স্টেট বডি বলে, তার কাছে আপনার সিপিএ লাইসেন্স নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। যেমন আপনি যদি নিউ ইয়র্ক স্টেটের বডির মেম্বার হন সিপিএ, আপনি কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। সো দিস ইজ দ্য লিমিটেশন। কম্পেয়ার উইথ দিস, আমরা বলবো যে এনরোল এজেন্ট যারা হবে তারা কিন্তু এজ এ এনরোল এজেন্ট ইউ ক্যান প্র্যাকটিস ফর অল দ্য স্টেটস, লাইক 50 স্টেটের ক্লায়েন্টের জন্য আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন। সো আপনার ক্লায়েন্ট যে কোনো স্টেটের হোক না কেন, আপনি যে কোনো ক্লায়েন্টের পক্ষেই আইআরএস এ রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ট্যাক্স পেয়ারের পক্ষে কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার কোর্সের যেটা বলেন, আমাদের যেহেতু আমরা একটা মানে একটা অ্যাকাউন্টেন্সি বিপিও ফার্ম আমরা বলছি, বিপিও কোম্পানি বলছি, সো আমরা যেহেতু কারেন্টলি আমাদের ইউকে একটা টিম আছে, আমরা কাজ করতেছি, আমাদের ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ যদি আমাদের বাংলাদেশে যারা বাংলাদেশে আছি, আমরা একটা ভালো টিম হলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই সামনে এই প্রফেশনে কাজ করার সুযোগ আছে আমাদের। এটাই আসলে আলটিমেট উদ্দেশ্য। আজকের উদ্দেশ্যটাই ছিল অ্যাওয়ারনেস করা, যে আপনাদের পরীক্ষার সম্পর্কে জানানো। সো আমাদেরও নেক্সট ইয়ার ইনশাল্লাহ, নেক্সট হয়তো বা আমাদের প্ল্যান আছে, যদি আমরা ভালো কিছু রিসোর্স পাই, আমরা হয়তো জিনিসটাকে নিয়ে একটু সামনে ড্রাইভ দিব। এটা কোর্স হতে পারে, অথবা কোন রকম বিভিন্ন রকম ওয়ার্কশপের মাধ্যমে হতে পারে, বিভিন্ন ফর্মে আমরা আসলে করতে পারি, সেটা ডিপেন্ড করবে আমাদের সামনের দিনগুলোর উপরে। থ্যাংক ইউ আসাদ ভাই। আচ্ছা, আমাদের আসছেন আরেকজন হলো সমন মন্ডল। সমন মন্ডল শুনতে পাচ্ছেন? হ্যান্ড রেজ করেছেন। সমন মন্ডল শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম জামান ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যে আপনার প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো লাগছে এবং আজকের ডিসকাশনটা খুব থটফুল এবং আপনার খুব ফ্রুটফুল, দুইটাই হচ্ছে। তো আমার একটা কোশ্চেন ছিল, এনরোলমেন্ট এজেন্টের যে থার্ড যেটা পেপার থাকে, সেটা যে রিপ্রেজেন্টেশন, তারপরে হচ্ছে প্র্যাকটিসেস এবং যেগুলো আমার রুলস এন্ড রেগুলেশন গুলো থাকে, এইগুলো নিয়ে একটু যদি একটু বলেন আবার, কারণ এটা কারণ এই পেপার থার্ড পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের উপরে নির্ভর করছে আমি পাস করবো কি করবো না। রাইট। আচ্ছা, তাহলে আপনার কোশ্চেনটা দাদা হলো পার্ট 3 নিয়ে, রাইট? পার্ট 3। ওকে, আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা। আর থ্যাংক ইউ কেন বললাম আপনাকে, কারণ এই পার্ট 3 আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, আমার কাছে সবচেয়ে মজার আর কি, এই জন্য বললাম। সো আপনি যদি আমার প্রশ্ন করেন যে এজ এ প্রফেশনাল ট্যাক্স প্রফেশনাল, আমি বাংলাদেশে কাজ করছি, ইউকেতে কাজ করতেছি এবং ইউএসএ তেও কাজ করতেছি, আপনি প্রশ্ন করেন যে মানে আস্ক মি যে কোনটা সহজ, আমি বলবো পার্ট 3টা সহজ। ইটস ভেরি ইজি, কারণ এখানে হলো আমি দাদাকে আমি মানে বলছে দুইটা, আমি একটা বলছি সার্কুলারের কথা, যেটা হলো আপনার 237, ইট ইজ বাইবেল ফর পার্ট 3, এবং আরেকটা ফর্মের কথা বলছি 947 পাবলিকেশন। সো আমি যেটা বলবো, আপনাদের সার্কুলার 230 যদি ভালো করে বুঝতে পারেন আপনি, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর। এটা কিন্তু আসলে সার্কুলার 3 কিন্তু এনরোলেশনের জন্য না, সার্কুলার 3 ফর অল সিপিএ এন্ড ট্যাক্স অ্যাটর্নি এন্ড এনরোল এজেন্ট, তিনটার জন্য। এখানে দেখবেন শুরুতে লেখা আছে সার্কুলার 230 অ্যাপ্লিকেবল ফর 3 প্রফেশনাল, দ্যাট ইজ ট্যাক্স অ্যাটর্নি, দ্যাট ইজ সিপিএ এন্ড এনরোল এজেন্ট। সো ইটস ভেরি ইজি, এবং আমার কাছে যেটা মনে হয়, টু বি অনেস্ট, কারণ এটা হলো যেহেতু আমি ল স্টুডেন্ট, আমি মানে ল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, আমি মানে কোম্পানি সেক্রেটারি ছিলাম। সো এটা ইম্পর্টেন্ট বেশি হলো বলা, আপনাকে যেটা করতে ফোকাস করতে হবে এখানে সার্কুলার 230, এবং আমরা যেটা বলছি একটা পাবলিকেশন, এইগুলা মেইন ফোকাস। এটা আপনি বুঝতে পারলে দেন আপনি ইউ ক্যান মেক ইউর আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে আরো গ্রো করা যায় কিভাবে হতে পারে। সো এখানে রুলস রেগুলেশন আছে, দাদা যা একটু বলতে বলো, যেমন এখান থেকে ফর্ম গুলো আসে, আপনি জানেন মোট মানে শত শত ফর্ম আছে, শত শত ফর্ম গুলো আছে, পেনাল্টি আছে, এগুলোতে কোশ্চেনটা বেশি আসে। সো আপনার একটু লর প্রতি আগ্রহ থাকলে সেটা শুরু করতে পারেন পার্ট 3 থেকে, নাহলে পার্ট 1 2 পরে আপনি আসতে পারেন। আমি বলবো যদি আপনার কাছে পার্ট 3টা কঠিন হয়, তাহলে আপনি পার্ট 1 পার্ট 2 ক্লিয়ার করে আসেন, সেটা অনেকে করে, আমি অনেক পরিস্থিতি চিনি ইউএসএ তে। সো আইদার দুই ওয়ে, আপনি যদি মনে করেন যে লটা সহজ বুঝেন, তাহলে আপনি পার্ট 3 তে আগাইতে পারেন। না, আপনি যদি মনে করেন না আমি ট্যাক্স বুঝি, আমার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, তাহলে পার্ট 1 2 শেষ করে আসতে পারেন। সো লাস্ট যে মেসেজটা দাদার জন্য বলবো, সবার জন্য, পার্ট 3 ইজ ভেরি ইজি। এটা হলো মানে রুলস রেগুলেশন কমপ্লায়েন্স করেন, যারা প্র্যাকটিস করেন জানেন, যেমন যারা ট্যাক্সে প্র্যাকটিস করেন, তারা চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, সবার কিন্তু প্র্যাকটিস গাইডলাইন থাকে। এটা একটা গাইডলাইন মানে আমি যেটা বলছি বাইবেল, মানে খুব একটা পাঠ্যপুস্তকের মতো। যেমন পাবলিকেশন 17 আছে পার্ট 1 এর জন্য। এইগুলো এইটা হলো ভেরি বেসিক জিনিস। তারপর আপনি যেটা করতে পারেন, এটা বিভিন্ন রকম কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করতে পারেন, প্রচুর প্র্যাকটিস রিসোর্স আছে, আপনি চাইলে কিনতে পারেন, এই রিসোর্স গুলো আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন। দাদা, আপনাকে ক্লিয়ার? আরো হয়তো বা আপনাকে আমি আরো ইনসাইট বলতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আমার মেসেজটা ক্লিয়ার পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ। আমাদের আরেকজন কোশ্চেন আছে, দুইজন আছেন। আমি আপু ওই যে ইলিয়াস উদ্দিন, আমরা ওই দুই স্পিকারের কাছে আসবো, আমরা ওনাদের কাছে। ইলিয়াস উদ্দিন এবং মাইনিশ, আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনাদের, আমার কাছে আমাদের স্পিকারের আমি একটু সেশন থেকে যা শুনতে পারলাম, আমরা বাংলাদেশে ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতেছি, তো আমরা যেহেতু একটা জবে বা প্র্যাকটিসে আসি, সেই হিসাবে আমাদের টাইমটা ইউটিলাইজ হচ্ছে। এখন আমরা ওখানে লার্নিং এ এবং এক্সামের সময় দিয়ে এজেন্ট হলে
কাজের স্কোপ কেমন, সেটা কোনো আউটসোর্সিং ফার্মের সাথে হোক অথবা ক্লায়েন্ট সোর্সিং হোক, কোনটা সহজ এবং আমরা অ্যাভেলেবেল মার্কেটে পাবো কিনা, এটা যদি একটু জানান। আমি যদি আপনাকে বলি, মানে আপনি ইন্ডিয়ার কথা বলছেন, বারবার ইন্ডিয়ার কথা আসতেছে ইন্ডিয়াতে যারা এনরোল এজেন্ট হয়, মানে এটা হলো হাই ডিমান্ড বলে কম্পেয়ার টু আদার প্রফেশন। আপনি যদি এনরোল এজেন্ট হওয়ার পরে আপনি যেটা করতে পারবেন, আপনি চাইলে বিগ ফার্ম গুলো যেগুলো আছে সারা ওয়ার্ল্ডের, হ্যাঁ, কেপিএমজি, ডিলয়েট, বড় বড় ফার্মে আপনি দেখবেন তারা যারা ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার থাকে, যারা এক্সপার্ট ওই ডিপার্টমেন্টের, আপনাকে এনরোল এজেন্ট, আমি ইউএস এর অনেকের সাথে কথা হয় যারা এনরোল এজেন্ট হতে গেলে হওয়ার পরে আপনাকে, যেমন ফর এক্সাম্পল আমার ডিলয়েটের একজনের সাথে কথা হচ্ছিল রিসেন্টলি, কেপিএমজি মানে বড় বড় ফার্ম, বিগ ফার্ম গুলোতে যারা ট্যাক্স কাজ করে তাদেরকে অবশ্যই এসিতে এই ট্যাক্স ফার্মগুলোতে ওই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে গেলে আপনাকে এনরোল এজেন্ট হতে হবে। এটা হলো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট, ম্যানেজার ট্যাক্সের মানে এনরোল এজেন্ট হতে হবে। সো বলার উদ্দেশ্য হলো যে ইফ ইউ কনসিডার দ্য ওয়ার্ক, আপনি ওয়ার্কলি রিমোট ওয়ার্ক করতে চান, আপনি বাংলাদেশ থেকে করতে পারবেন, বড় বড় ফার্মে সুযোগ আছে রিমোটলি কাজ করার, রিমোট জব করার। নাম্বার 2, আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং করেন, অনেকে আছে আপনারা ফ্রিল্যান্সিং করেন, আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানার কথা। সো আপনি যদি বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে যান, দেখবেন প্রচুর সুযোগ আছে, এবং এনরোল এজেন্ট হিসেবে যখন আপনি সার্টিফাই হবেন, সো উইল গেট চান্স। এবং আপনি দেখছেন আমাদের প্রেজেন্টেশনে চেষ্টা করছি বলার যে ইউএসএ মার্কেটে আসলে ডিমান্ডটা প্রচুর ইন টার্মস অফ অল আসপেক্ট। যে আপনি মনে করেন যে আমরা জানি যে গ্লোবাল যে মার্কেট প্লেস গুলো আছে, মার্কেট কান্ট্রি গুলো আছে ফ্রিল্যান্সিং এর, সো ইন টার্মস অফ অল কনসিডারেশনস ইউ ক্যান, আমার কাছে মনে হয় আপনি ইচ্ছা করলে এখানে এটা করতে পারেন। সো ইটস ভেরি সিগনিফিকেন্ট আমার কাছে মনে হয়। ইলিয়াস ভাই। জি, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আমরা কাজ শেখার পরে পার্সোনালি সার্চিং এ দিলে আমরা প্রফেশনাল আইডেন্টিটিটা এটা পাবো, এই তো? জি, থ্যাংক ইউ। অফকোর্স। এবং আপনি লিংকডইন প্রোফাইল করেন, আপনার প্রোফাইলটাকে রিচ করেন, আপনি সিপিএ ফার্মে সিবি পাঠান, কানেকশন করেন, আপনার রিমোটলি কানেকশন বাড়ান, প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক বাড়ান, আপনার লিংকডইন হতে পারে, যেভাবে হতে পারে না কেন। সো ডেফিনেটলি ইউ উইল কল। আপনি দেখবেন মার্কেট প্লেস হতে পারে, রিমোট জবের জন্য হতে পারে। সো বিভিন্নভাবে আপনি অনেক চান্স, আপনার ওপেন ডোর খুলে যাবে আপনার কাজ করার জন্য ট্যাক্স প্রফেশনাল হিসেবে। ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের আর কেউ কি কোশ্চেন হ্যান্ড রেজ করেছেন? আপনারা হ্যান্ড রেজ থাকলে আপনারা আনমিউট করে বলতে পারেন, আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে। তাহলে আমি এই যে কোশ্চেনটা আসছে, যদি আমি আমি নিজে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ অনেকে আছেন আমাদের যে আছেন নির্মল রয়, আমি দাদাকে বলবো একটু, দাদা কয়েকটা কোশ্চেন আসছে, যদি আমি আপনার কাছে আসার আগে যদি বলবো যে আমি কথা বলতে চাই। জি বলেন। জি বলেন। আমার কিছু কোশ্চেন ছিল। আমি বেসিক্যালি কানাডার থেকে। সো আমি কানাডার সাসকাচুয়ানে, এখানে প্রোমেট্রিক সেন্টার আছে। আমি এখানে ইউএসসিপি এক্সাম দিয়েছি এবং আমি ওটা কমপ্লিট করেছি। তো এখানে আপনি যেটা বললেন যে টরন্টো কানাডাতে, আমাকে কি শুধুমাত্র টরন্টো প্রোমেট্রিক সেন্টারে এক্সাম অপশন আছে, নাকি এটা যে কোনো প্রোমেট্রিক সেন্টার হলেই হবে? জি, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমি কি ওয়ান বাই ওয়ান আসবো, তাকে আপনার সবগুলো কোশ্চেন বলবেন? আপনি নোট রাখতে হবে, আমি একবার বলে যেতে পারি, অসুবিধা নেই। ওকে। জি, সেকেন্ড হলো যে মেইনলি আমরা তো এতক্ষণ ডিসকাশনে ফোকাসড দেখলাম যে অনলাইন বেসড জবগুলা। সো এখানে ধরেন ইউএসএ তে ইন পারসন যে জবগুলো, সেগুলোর ক্ষেত্রে এটার ডিমান্ডটা কিরকম ইন পারসন? ধরেন কানাডা থেকে সেক্ষেত্রে ফিউচারে মুভ করার কোনো স্কোপ বা ওই ধরনের অ্যারাইজ করতে পারে কিনা, সেই পার্সপেক্টিভে আমি কোশ্চেনটা করলাম। আর থার্ড হলো যে আমরা তো দেখছি কানাডাতে যে বিভিন্ন সফটওয়্যার এখানে আছে ট্যাক্সের জন্য, যেটা ইউজ করে, যারা প্র্যাকটিস করে তারাও দেখি সফটওয়্যার কিনে ইউজ করে। তো ইন দ্যাট কেস এগুলোর ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ইউজ করার আছে কিনা, সফটওয়্যার গুলো থাকলে সেক্ষেত্রে এক্সপার্টিস লেভেলে তাদের নেটটা কিরকম থাকে? আমি ধরেন আমি একজন ট্যাক্স এক্সপার্ট, সফটওয়্যার তো আছে, আমি আমার ইউজটা কোথায়, ঠিক আছে, সেই হিসেবে ডিমান্ডটা কেমন? আর থার্ড হলো যে আপনাদের যে এই সেশনটার যে ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে, প্লাস আমি নেক্সট সেশনটা আমি অ্যাটেন্ড করতে খুবই চাচ্ছিলাম, যে সোমবারে, যেটা আমি বাইরে থাকতে হবে, যেন অ্যাটেন্ড করতে পারবো না। আমি ওগুলোর ভিডিও রেকর্ডিং গুলো পরবর্তীতে অ্যাক্সেস করতে পারবো না। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুন্দর একটা মানে সেশনের জন্য আমি খুবই ইন্টারেস্টেড এই সেশনের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি আপনার নাম্বারটা দিন, আপনি কানেক্ট থাকেন আমাদের টিমে। আপনি চেষ্টা করবো, আপনি মিস করলেও আপনাকে দেওয়া যায় হোয়াটসঅ্যাপে। সো আপনার নাম্বারটা আপনি শেয়ার করে রাখেন। আপনার 4টা কোশ্চেন মতো করছেন। প্রথম কোশ্চেন করছেন আপনি আমাকে, ফার্স্ট কোশ্চেন আপনার কি ছিল বলেন? প্রোমেট্রিক সেন্টার নিয়ে, যে সাসকাচুয়ানে। ফাইন। প্রোমেট্রিক সেন্টার অনেক, আপনি দেখবেন ইন্ডিয়াতে আরো আছে। সো এনরোল এজেন্ট পরীক্ষার জন্য আইআরএস বলছে, এনরোল এজেন্ট পরীক্ষার জন্য তুই প্রোমেট্রিক সেন্টারে যাও। গেলাম আমি ওখানে গিয়ে, প্রোমেট্রিক সেন্টারের জন্য আমি সার্চ দিব মানে এসই নিয়ে, সেখানে ওরা বলতেছে এই 6টা সেন্টারই, মানে ফর এক্সাম্পল যেই সেন্টারগুলো আছে কানাডাতে একটা, ইউকেতে একটা, ইন্ডিয়া 3টা, ওইগুলো হলো অনলি ফর ডেজিগনেটেড ফর এনরোল এজেন্ট এক্সাম। সো দেয়ার ইজ নো স্কোপ। এটা হলো একটা, এর বাইরে পারবেন না। কারণ আমি কেন বললাম, ফর মাই এক্সপেরিয়েন্স আই এম ট্রাইং টু কানেক্ট উইথ আ ফিউ কাপল অফ প্রোমেট্রিক সেন্টার ইন দ্য ইউই, মানে দ্যাট ইজ আপনার চাচ্ছিলাম যে দুবাই টুবাই আছে আমি জানি, তারপর ইউকে তো পাচ্ছি, বাট
সবাই কিন্তু এনরোলেশন সেন্টার এক্সাম নিচ্ছে না, সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই সেন্টারে আপনাকে যেতে হবে, নাম্বার 1। আচ্ছা, তো সেকেন্ড কোশ্চেন কি ছিল আপনার? সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল আপনার ইন পারসন জব ডিমান্ড, ওকে ইন ওকে, পারসন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি সরি রিপিট করার কারণ আছে, আমি বলি সেকেন্ড প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা প্রত্যেকটা প্রশ্ন আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। সেকেন্ড কোশ্চেনের ক্ষেত্রে বলি, ইন পার্সনের ক্ষেত্রে আপনার জন্য ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি আছে, কারণ আমি মানে যেহেতু আমি ইউকেতে আছি, অনেক ধরেন আমি অনেক বিভিন্ন কান্ট্রির অনেক প্রফেশনাল সাথে কানেক্টেড আছি, আইদার ইন্ডিয়া, ইউএসএ, অনেক কান্ট্রির সাথে, মানে কানাডা, দুবাই। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমারও কয়েকজনের সাথে কথা হয়, সো দে আর ট্রাইং অলসো। একজন রিসেন্টলি কথা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের সাথে। তো মানে আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি আমি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি মনে করেন কানাডাতে থেকে পাশ করে যান, আপনি যদি মনে করেন কোনো বিগ 4 বড় বড় কোম্পানিগুলো আপনাকে যদি আপনি তাদের সাথে ম্যাচ করে নিতে পারেন, যে আমি এক্সপার্ট, মানে আমি অলরেডি আমি বুঝলাম যে আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন সিপিএ, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য। আমার মনে হয় যে ইটস ভেরি বিগ অপরচুনিটি। আপনি তাদের কনভিন্স করতে পারেন ইন্টারভিউ দিয়ে, তাদেরকে বোঝায় যে ইউ আর এক্সপার্ট, ইউ আর এনরোল এজেন্ট, অলরেডি হয়ে গেছেন। সো আমার কাছে মনে হয় যে আপনার জন্য অপরচুনিটি আমাদের চেয়ে শতগুণ বেশি। সো আপনি যদি মনে করেন যে কোনো বিগ 4 ফার্ম অথবা সিপিএ ফার্ম, এই জন্য আপনি আমার সাথে কানেক্ট চেষ্টা করেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাকে বিভিন্ন রকম আরো ইনফরমেশন দেওয়ার। সো আপনি ইজিলি আপনি ওই দেশে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য আপনার জন্য একটা ইমেন্স অপরচুনিটি আছে। ইটস মাই মানে আমার এটা মেসেজ। আপনি ইউ ক্যান ট্রাই এন্ড ইউ ক্যান ডেফিনেটলি উইল গেট ইট। আচ্ছা, আপনার থার্ড কোশ্চেনটা ছিল কি? সফটওয়্যার যেহেতু সফটওয়্যার নিয়ে, ইউজ আচ্ছা রাইট, না থ্যাংক ইউ, না হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কানেক্ট করার জন্য আমি সরি আপনাকে রিপিট করলাম। অর্থাৎ হলো আমরা ইউকে তো ঠিক, আপনি দেখবেন যে অথরিটি গুলো আছে, যেমন আমরা বলছি যে এনবিআর, বাংলাদেশে যারা কাজ করে এনবিআর, এখানে যারা আছে ইউকেতে এইচএমআরসি, মানে ইউএসএ তে বন্ধুরা আইআরএস। সো আপনি যদি সার্চ দেন আইআরএস অ্যাপ্রুভস সফটওয়্যার, আইআরএস কমার্শিয়াল অর্থাৎ কতগুলো অ্যাপ্রুভ সফটওয়্যার আছে। হ্যাঁ, দুই রকম আছে, ফ্রি আছে আবার কিছু পেইড আছে। ফ্রি গুলো তো লিমিটেশন বুঝেই থাকবেই। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, যে আইআরএস এর যে অ্যাপ্রুভ সফটওয়্যার, সেগুলো দিয়ে আপনাকে ফাইলিংটা করতে হবে। সো আমরা যেটা করি, যেমন আমাদের রিসেন্টলি একটা কোর্সের কথা বলছি, যে ওখানে পড়াবো, উদ্দেশ্য হলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল গুলো পরিচিত করানো। আপনার এক্সপার্টিস লেভেলটা কিন্তু আসলে একদিনে বাড়বে না, ডেফিনেটলি ইটস এ প্র্যাকটিসিং মানে ইস্যু। সো আপনি যদি আপনার গেটিং এনরোল এজেন্ট, আপনি যদি মনে করেন একটা ক্লায়েন্ট ডিল করেন, একটা, দুইটা, 10টা এরকম ক্লায়েন্ট, সো আফটার ধরেন আপনার কিছু সময় পরে দেখবেন যে আপনি অনেক বেশি এক্সপার্ট হয়ে গেছেন। সো আইআরএস এর অ্যাপ্রুভ সফটওয়্যার গুলা, ট্যাক্স প্রো আছে, ট্যাক্স অনেক ক্লাস আছে, সার্চ দিলে পাবেন। সো আমরা উই আর নট গোয়িং টু দ্য ডিটেল। সো আপনি আইআরএস অ্যাপ্রুভ সফটওয়্যার লিখলে দেখবেন। সো সফটওয়্যার দুই রকম, পেইড নন ফ্রি। সো আপনি ফ্রি ভার্সন প্র্যাকটিস করতে পারেন। যদি আপনি প্র্যাকটিস করে দেখেন যে এটা অনেক মানে আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং, আপনার স্কিলটা তখন আপনি কিনে করতে পারেন, অথবা কোনো ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করতে পারেন। সো আপনার বলার উদ্দেশ্য হলো, আপনি সফটওয়্যারগুলো স্কিল হলে আপনি ইজিলি আপনি এখানে কাজ করতে পারবেন। আপনার লাস্ট কোশ্চেনটা হলো আমাদের এই রেকর্ডিংটা নিয়ে। আমরা ডেফিনেটলি কোশ্চেন আমি আগে দিছি আপনাকে। আপনি এখানে আমাদের এখানে নাম্বারটা শেয়ার করে রাখেন, অথবা গুগল ফর্মটা ফিল আপ করে রাখেন। আমাদের টিম থেকে আপনাকে আমাদের রেকর্ডিং ক্লাসটা, ফ্রি অরিয়েন্টেশন ক্লাসটা রেকর্ডিংটা আপনাকে দেওয়া হবে। তারপর আপনার কোনো ফার্দার কোয়েরি থাকলে, এনি ইস্যু, উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট। আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে। আমরা চেষ্টা করবো আপনার সাথে কানেক্ট করে আপনাকে সার্ভিস মানে প্রফেশনাল সাপোর্ট দেওয়ার, ফ্রি অফ কস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর পার্টিসিপেন্ট। একটা ইনফরমেশন দিব এখানে, যে আমি তো বাংলাদেশ ট্যাক্স, আমি বাংলাদেশে এফসিএ, তো বাংলাদেশ ট্যাক্সের তো পড়াশোনা করেছি, প্লাস ইউএসসিপি আমি কোয়ালিফাই করেছি। জাস্ট এখানে একটা কোশ্চেন, একটা ইনফরমেশনটা হলো যে আমি ট্যাক্স কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ এবং ইউএসসিপি এর যে ট্যাক্সটা ছিল, আমি বলবো বাংলাদেশের থেকে এটা অনেক ইজি। তো এটা একটু ট্রাই করলে পসিবল, আমার কাছে এটা মনে হয়েছে। ঠিক আছে। এন্ড আমার যে আরেকটা কোশ্চেন যেটা আছে, সেটা হচ্ছে যে এই তো বলে গেলাম যেমন আমি নিউ ইয়র্ক স্টেট বোর্ড থেকে আমি সিপিএ টা করেছি। এখন আমার সিপিএ লাইসেন্সের জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যে ওই ইউএসসিপি এর আন্ডারেই কোনো 1000 আওয়ার্সের মতো আমার এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে। ঠিক আছে, এরকম একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। তো এইটার ক্ষেত্রে এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট, যে এক্সপিরিয়েন্স রিকোয়ারমেন্ট কিছু আছে কিনা? এটা ক্ষেত্রে কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই। আপনি জানেন যে আমরা যেহেতু আপনি 3টা লেভেল পাস করছেন, কারণ অনেক প্রফেশনাল লেভেল আসলে ভেরি করে। যেমন আমাদের যদি আপনি যদি বলেন যে বাংলাদেশে আপনি যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট বাংলাদেশের, প্লাস কানাডাতে এবং অস্ট্রেলিয়া, আপনি আমেরিকা অলরেডি সিপিএ হয়ে গেছেন। আপনার উদ্দেশ্যে বলা, যেমন আপনি যদি মনে করেন যে আমাদের দেশের প্রফেশন, যেমন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার সেক্রেটারি অথবা আইসিএমএ বলি, যেমন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট প্রফেশনে 3 বছর ফার্মে থাকতে হয়। এটা কিন্তু আবার ওই প্রফেশনে নাই, অন্য প্রফেশনে নাই। সো এটি এক্সাম্পল আমি দিলাম আপনাকে। সো এটার মধ্যে কোনো আরো সিপিএ এর মতো ওই এনরোল এজেন্টে এই সুযোগটা নাই যে আপনাকে নিতে হবে। যেটা বলা হচ্ছে যে আপনাকে পাস করার পরে আপনি কন্টিনিউশন এডুকেশন, যেটা সিই বলে, এর মাধ্যমে 3 বছরের মধ্যে 72 আওয়ার্স এবং প্রতি বছরে 16 আওয়ার্স থাকতে হবে। সেই হলো মেসেজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার লাস্ট কোশ্চেনটা আরো মজার হয়েছে, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আসলে অনেক, আমি সাহস পাচ্ছি না সবার সামনে বলার কথাটা, যে অনেক ইজি একটা এক্সাম এনরোল এজেন্ট। টু বি অনেস্ট, এই যে উনি মানে বাইকে পাইছি বলে আমার সাহস পাচ্ছি আমি বলতে, এনরোল এজেন্ট এক্সামটা অনেক সহজ। এটা 6 মান্থের মধ্যে আপনারা চাইলেই
শেষ কমপ্লিট করতে পারবেন। ইটস ভেরি থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি অনেক সরি, আমি আরেকটা কোশ্চেন করব, আমার মনে হয় এটা অনেকেরই হয়তো একটু হেল্প হবে ইনফরমেশনের জন্য। জি জি অবশ্যই প্লিজ। অনলাইনে যে আমরা তো দেখি যে প্রভিন্স ওয়াইজ বা স্টেট ওয়াইজ বিভিন্ন ট্যাক্সের রেগুলেশনের ডিফারেন্স থাকে। তো যেহেতু এনরোলড এজেন্ট উনি তো অ্যাক্রস ইউএসএ প্র্যাকটিস করতে পারবে যে কোনো স্টেটে, সেক্ষেত্রে যে ডিফারেন্স ইন রেগুলেশন এইটা কতটা ইম্প্যাক্ট করে এই কোর্সের জন্য? থ্যাংক ইউ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি যদি প্রফেশনাল হিসেবে যদি বলি, যখন আপনি যখন মানে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনাকে আমেরিকার সিপিএ করছেন, আমি যেহেতু এটা অল স্টেটের জন্য, আপনার যেটা করতে হবে, আইআরএস যেহেতু মেইন আমাদের অথরিটি, সো ইফ ইউ গো টু দ্য আইআরএস উইল ইনফর্ম ইউ অল। ফর এক্সাম্পল আমি যেটা বলি, ধরুন আপনি চাচ্ছেন যে 1040 একটা শিডিউল একটা ফিল আপ করতে হবে। সো আপনি যদি ফিল আপটা করতে চান, তখন দেখবেন যে আপনাকে আপডেট ফর্মটা ওরা রেকমেন্ড করবে। সো হোয়াট এভার you need any information, go through the IRS website. If you search it, you will get the update information. So whatever, যখন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আপনি যখন মেম্বার হবেন, হবে, তখন আপনার যে কন্টিনিউশন এডুকেশন যে বলে, এটা কিন্তু ওদের কাজ হলো আপনাকে আপডেট ইনফরমেশনগুলো জানানো যে ভাই তুমি কিন্তু অ্যাজ এ মেম্বার, দিস ইজ দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি, ইউ হ্যাভ টু আপডেট উইথ দিস IRS রুলস, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান ফাইট ইন দ্য মার্কেট। সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট মেসেজ। সো আপনি IRS এর মাধ্যমে কিন্তু এটা আপনি ওয়েবসাইটে সব পাবেন, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো আপনার ওদের যে কন্টিনিউশন যে এডুকেশনটা আছে, এর মাধ্যমে আপনি আপডেট থাকতেই হবে, দ্যার ইজ নো ওয়ে। এবং নাম্বার 4 লাস্ট হলো, যেমন আমি ধরেন লাস্ট 1 ইয়ার মানে হয়তো আই অ্যাপিয়ার দ্য এক্সাম রিসেন্টলি ইনশাল্লাহ। সো যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, যে এখানে আপনার কোনো অনেক কমিউনিটির মধ্যে আপনি কানেক্ট হয়ে যাবেন। যেমন আমার এই ধরনের অনেকগুলো কমিউনিটি আছে, ইউএসএতে একটা আছে, ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো কমিউনিটির সাথে আমি কানেক্টেড, যেখানে আমি পরীক্ষা দিব, অনেক মেম্বার আছে, অনেক স্টুডেন্ট আছে, পার্টলি কোয়ালিফাইড। সো বলার উদ্দেশ্য হলো আপনার যখন ওয়েন ইউ আর কানেক্টেড টু দ্য ইউর প্রফেশনাল এরিয়া, সো ইউ উইল গেট লটস অফ ইনফরমেশন। ভাই আপনি ক্লিয়ার? জি থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আপনি কানাডাতে জয়েন করছেন, আপনি একজন বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এবং হলো হয়তো আপনাকে কখনো এখন কাউকে আসলে চিনি না আমরা। যাক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেকে অনেক জায়গা থেকে জয়েন করছেন, ইউএসএ থেকে আমাদের আছেন অলরেডি, উনি টেক্সট করছেন বেশ কয়েকজন আমাদেরকে, ইউএসএ আছেন, বেশ কয়েক নিউ ইয়র্ক থেকে আছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি ফর ইউর এক্সিলেন্ট পার্টিসিপেশন। আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা স্পিকারের কাছে যাব। Anyone? Thank you, Mr. Mainis. Your valuable question. It is helpful for us to join this exam. আচ্ছা আপু থ্যাংক ইউ। সরি আপু, আরেক দুজন আমাদেরকে আছে, ওনারা হয়তো করবেন। মুর্শিদ আলাই, জি মুর্শিদ আলাই প্লিজ, ভাইয়া প্লিজ। জি আসসালামু আলাইকুম। জি হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? শুনতে পাচ্ছি ভাই, শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ কন্টিনিউ। Yes. জি আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি কন্টিনিউ করুন। Yes, we are having. Carry on. জি আপনার নাইস একটা প্রোগ্রাম আসলে, মানে এটার মাধ্যমে যদি আমরা এই আগাতে পারি খুব ভালো হবে। আমি শুধু হয়তো আমি মিস করেছি, অর্থাৎ এক্সামের জন্য ফিজিক্যালি যেতে হবে। আচ্ছা, এক্সামের জন্য যেটা হয়, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমরা। এক্সাম সেন্টার কতগুলো ডিফাইন করা আছে, কোন এক্সাম সেন্টারে হবে পরীক্ষা, বাট সেকেন্ড হলো আপনাকে ওই সেন্টারে যেতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল বলছি, যেমন আইএলটিএস পরীক্ষা নেই ধরেন ব্রিটিশ কাউন্সিল। সো এক্সাম সেন্টার আপনি কিন্তু যে বাসা থেকে পারবেন না, আপনি কি করতে হবে, এক্সাম সেন্টারে যেতে হবে। সো এক্সাম সেন্টারগুলো আছে, ফর এক্সাম্পল আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলছি, ইন্ডিয়াতে 3টা সেন্টার আছে, দিল্লি, বেঙ্গালোর, এবং হলো আপনার আমরা যেটা বলছি যে আপনি চাইলে নিউ দিল্লি, 3 জায়গায়। তো আপনি এক্সাম সেন্টারে রেজিস্ট্রেশন করবেন, ওই এক্সাম সেন্টার সিলেক্ট করবেন, করে আপনি এক্সাম সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষা দিন, পরীক্ষা দিতে হবে। আচ্ছা, আর এই যে মানে হওয়ার জন্য আপনি ধরেন কোন প্রফেশনাল ডিগ্রি থাকলে তার জন্য কি কোনো আছে কিনা, যে না মানে সবার জন্য এক্সেপশন আছে কিনা? এখানে আসলে আমি আপনাকে থ্যাংক ইউ কোশ্চেনটা করার জন্য ভাই। সিপিএ বা না হ্যাঁ, উই গেট ইট। আমরা যেটা বলতে একটু আগে ভাই অ্যাকচুয়ালি দেখলেন আপনি, উনি অ্যাকাউন্টেন্ট এবং সিপিএ অলরেডি মেম্বার, মানে আমেরিকান সিপিএ কোয়ালিফাই করেছে। সো আপনার কানাডাতে অনেক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, ওরা আসলে যেহেতু এক্সামটা হলো স্পেশালিস্ট ট্যাক্সের পরীক্ষা 3টা, পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 হলো অল দ্য ট্যাক্স ম্যাটার্স, ইউএসএ ট্যাক্স ম্যাটার। সো এখানে অন্য প্রফেশনাল বডিদের কোনো এক্সামশনের সুযোগ নাই। আপনার যেটা একটা অ্যাডভান্টেজ হবে, আপনার নলেজ থাকলে, স্কিল থাকলে আপনি পরীক্ষা অ্যাডভান্টেজ পাবেন। যে আমাদের ভাই বলতেছিল কানাডা থেকে, যেটা ইজি, আসলে ইজি। সো আমরা বাংলাদেশে কাজ করছি, আমরা ইউকেতে কাজ করতেছি, সো আমার কাছে মনে হয় এটা ইজি। সো আপনি থাকলে অ্যাডভান্টেজ পাবেন এজ এ কোয়ালিফাইড এক্সপেরিয়েন্স প্রফেশনাল হিসেবে, মানে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে। দেয়ার ইজ নো এক্সামিনেশন পলিসি। থ্যাংক ইউ। আপনি একই সময় কি 3টা পার্টি দেওয়া যায় পরীক্ষা? হ্যাঁ দেওয়া যাবে, এটার মধ্যে আমি মিস করে যাই। না কোনো সমস্যা নেই, থ্যাংক ইউ ভাই। আমরা রিপিট হইলো আর কি সবার জন্য। আপনি চাইলে সবগুলো পরীক্ষা একবার সাথে দিতে পারবেন, অথবা পার্ট বাই পার্ট দিতে পারবেন। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হলো কোনো পার্টের সাথে কোনো পার্টের মিল নাই। পার্ট 1 সেপারেট ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়, পার্ট 2 পুরো বিজনেস নিয়ে, পার্ট 3 পুরো প্র্যাকটিস নিয়ে। সো দেয়ার ইজ এ সেপারেট পার্ট, দেয়ার ইজ সেপারেট ইস্যু, দেয়ার ইজ নো কনফ্লিক্ট।
if you interested, you can appear FEED exam মানে the continuous। ধরেন আপনি মনে করলেন যে 6 মাস 7 মাস পরে আমি কমফোর্টেবল, আপনি ইন্ডিয়াতে গেলেন, গিয়ে একাধারে 1 সপ্তাহ সম্পর্কে পরীক্ষা দিয়ে আসলেন, সেটাও সম্ভব। সো মানে এটার জন্য কোনো কমপ্লেক্স নাই। এক্সাম সেন্টারে গিয়ে আপনি চাইলে সবগুলো একসাথে দিতে পারবেন, পার্ট বাই পার্ট দিতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর এক্সামের জন্য কি আপনি নির্দিষ্ট কোনো টাইম, কোনো শিডিউল আছে যে এই টাইমে পরীক্ষাগুলো হয়? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। লাস্ট কোশ্চেনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি প্রশ্নটা আসা উচিত ছিল অনেকে, যেমন ওদের হলো বলা হয় আর কি, আপনার যেমন ওদের আপনাদের মার্চ এপ্রিলে কোনো পরীক্ষা হয় না, কারণ মার্চ এপ্রিলে ইউএস তে ট্যাক্স লটা আপডেট হয়। সো মার্চ এপ্রিল ছাড়া, দ্যাট ইজ মে থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, যেমন আপনি দেখবেন আমরা যে প্রোমেটিক সেন্টারে ঢুকে দেখবেন যে বলা আছে মে থেকে ফেব্রুয়ারি পরের বছর। ধরেন ফর এক্সাম্পল 2025 সালের মে থেকে 26 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এক্সাম সেন্টারের শিডিউল দেওয়া আছে, আপনাদের প্রোমেটিক সেন্টারে যান দেখবেন, আমি দেখাইছি স্লাইডে দেখবেন। সো মার্চ এপ্রিল হলো ইউএসএ তে ট্যাক্স ল আপডেট হয়, ওই সময় ওনারা পরীক্ষা কোনো কন্ডাক্ট করে না। ক্লিয়ার মুকসিদ ভাই? মুকসিদ, আচ্ছা, জি জি জি, থ্যাংক ইউ। আমি আশা করি থ্যাংক ইউ ব্রাদার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমাদের আর কেউ আছেন বলতে চান? দুজন হাত উঠে রাখছেন অবশ্য, আসাদ ভাই, ইলিয়াস ভাই, ওনারা অ্যান্সার দিয়েছি আমরা। ওনার কোশ্চেন থাকলে নাহলে আমরা আবার নেক্সট স্পিকারের কাছে আসবো। আচ্ছা, আমাদের ওকে, আমরা কি করতে পারি? আমাদের একজন আছেন, আমাদের উনি হাত তুলেছেন, আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো বলার জন্য। অরুণ হালদার প্লিজ একটু বলবেন। আজকের সত্যি এটা একটা মানে গ্রেট মানে অপরচুনিটি ফর আস অ্যান্ড স্পেশালি ফর মি অলসো। এটাও প্রথম আমরা যেটা আপনার ক্লাসের যে ইউকের পার্সপেক্টিভে ওটাও প্রথম পেলাম, এবং ইউএস এর পার্টে আপনি আসলে আমাদেরকে যেই স্বপ্নটা দেখাচ্ছেন, বা আমার মনে হয় বাংলাদেশে এই প্রথম পাবলিকলি কেউ এনওলেজেট নিয়ে কথা বলছে, এবং এইটার সম্পূর্ণ কোর্স আউটলাইন এবং এটার ফিউচারিস্টিক ডিমান্ড, এবং সেটার সাথে হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্স উইথ মানে আদার্স কান্ট্রি গুলো কতটুকু এগিয়ে আছে, এইটা আসলে সত্যি খুবই একটা মানে ইনফরমেশন যুক্ত একটা মানে ওয়েবিনার, যাতে করে আমরা আসলে সত্যি এটা নিয়ে এখনই যদি কাজ শুরু করতে পারি সেটার জন্য অনেক বড় একটা ইয়ে হবে, স্টার্টিং হবে। তো আমরা চাই যেন যে ভাইয়া আমি জানি দুটা জিনিস একটু, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে যে এনরোল এজেন্টের সাথে ওখানের যে পপুলার কিছু দেখি, এইচআর ব্লক এজেন্ট আবার টার্বোট্যাক্স, আমি এইচআর ব্লকটাই বলি, এই এইচআর ব্লক এজেন্টও একটা কথা শুনি। তো এইটার দুইটার মধ্যে আসলে ব্যাপারটা কি, মানে যারা এনরোল এজেন্ট হবে তারা কি এইচআর ব্লকে সরাসরি ভাবে কোনো কাজ পাবে, বা কোনো একটা ওদের এজেন্টটা জন্য আবার কোনো এক্সাম দেওয়া লাগবে না, এরকম ব্যাপারটা? আর একটা হচ্ছে যে ধরেন আমরা বিগ ফোরে কেউ অনলাইনে কাজ করুক বা না করুক, বা আমরা অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসাবে এনরোল এজেন্টে আমরা এখান থেকে তো প্রত্যেকটা স্টেটের যেহেতু কাজটা জানা যাবে, আমরা কি একেবারে ফুল ফ্রি ওখানে যদি যেটা আপনি ইউকের ক্ষেত্রে বললেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা বাংলাদেশ থেকেও ইউকেতে প্র্যাকটিস করার মতো একটা আমরা পারবো, এরকম কি মানে সিমিলার কিনা ইউএস এর ক্ষেত্রেও আমরা যদি এনরোল এজেন্ট হই? একটা আর একটা হচ্ছে আমি আমার এখানে দুজন রেসপেক্টেড আজকের যিনি দুজন গেস্ট আছেন, একটা হলো নির্মল দা, হি ইজ অলসো মাই ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আর ইন্ডাস্ট্রি কলিগ বোথ। আবার সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে আমি স্বর্ণলতা পুরো ফেসবুকে জাস্ট খুঁজতে নিলাম, তো দেখলাম যে মিউচুয়াল ফ্রেন্ডে খুবই মানে ভার্জিনিয়াতে উনি থাকে, এবং সেখানে বেশ কিছু কমন দাদা, আমি প্রাণেশ দার কথা বলবো, তারপর একটা করদা বলবো, এদের সাথে আমার লাস্ট উইকেও কথা হইতেছিল যে কোনো একটা ফ্যামিলি ইস্যু নিয়ে। তো এদের দেখলাম যে খুবই মানে এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার জাহাঙ্গীর ভাই, আপনি যাদের সাথেই কোনো না কোনো ভাবে আমাদেরকে ইনরোল করতেছেন, বা আমাদের সাথে সত্যি কথা এরকম বড় বড় মানুষগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় করায় দিচ্ছেন, কোথাও না কোথাও মনে হচ্ছে পৃথিবীটা আসলেই ছোট। এদেরকে হয়তো মানে কিভাবে মানে আমরা আগে থেকেই চিনতাম, বা হয়তো কথা হয় না অনেকদিন ধরে, কিন্তু মানে খুব কাছের মনে হইলো আর কি। এটার জন্য আমার নিজেরই খুব আশ্চর্য লাগতেছে যে আসলে খুব কমন পিপলরা কিভাবে মানে মানে আমি একজন কমন পিপল দেখা গেছে যে এটা হয়ে গেল। আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আমি ইন্টারেস্টেড সোমবারের ক্লাসটা করার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ অরুণদা, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। আপনার প্রথম কোশ্চেনটা ছিল আসলে এনরোল এজেন্ট হওয়া, এক্সাম যখন পাস করে এনরোল হলেন, সার্টিফাইড হলেন, যে হলো আইআরএস যেটা বলে যে ট্যাক্সের সার্টিফিকেট, যে এনরোল এজেন্ট এক্সাম পাস করার পরে হলেন। আর আপনার কোশ্চেনটা ওই জায়গাটার মধ্যে আরেকটু ইয়ে আছে, ধরেন আপনি আরো কতগুলো ওয়ে আছে, যেমন আপনার ভলান্টারি একটা প্রোগ্রাম আছে, আরো ওয়ে আছে, যেমন আপনি চাইলে ওগুলোর মানে এগুলোর বডি মেম্বার সার্টিফিকেশন নিতে পারেন, যেমন আপনি ট্যাক্সের এবং টার্বোট্যাক্স কথা বলেন। তো এগুলো হলো একটা বিভিন্ন রকম প্ল্যাটফর্ম, বিভিন্ন রকম ইজ নট দ্য রিকগনাইজ বডি। সো আপনি এগুলো সার্টিফিকেট থাকলে আপনার ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারে, যে আপনি যেটা জানেন যে সার্টিফিকেট আসে, এটা একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারে, দ্যাটস ইট। আর বাট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমি বলবো, আপনি এনরোল এজেন্ট হইলে আপনার অনেকগুলো ডোর ওপেন খুলে যাবে। যেমন আপনাকে আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলি, ন্যাশনাল যারা এনরোল এজেন্ট তাদের আবার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন আছে, ওই অ্যাসোসিয়েশনগুলো মেম্বার হওয়া, ওইটা ইম্পর্টেন্ট বেশি। সো আপনি ওইগুলাই সিগনিফিকেন্ট বেশি। সো আর আপনার একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনি যে কোশ্চেনটা করলেন, দাদা আপনার সেকেন্ড কোশ্চেন কি ছিল? দাদা শুনতে পাচ্ছেন? ইউকের মতো প্র্যাকটিসটা এখান থেকে। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। এই কোশ্চেনটা আমার রিপিট করার কারণ হলো, আমাদের নির্মল দা কোশ্চেনটা বলছে, এই জন্য আমি আবার আপনাদের রিপিট নিলাম। কোনো কাজ করতে গেলে আইআরএস এ এবং এইচএমআরসি, আমি ইউকে তে স্পেশালি বলি, এবং আইআরএস এ সেম, ইউএস এ সেম, আপনি এনরোল এজেন্ট হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে মেম্বার হবেন, আপনি ট্যাক্স পেয়ারের যে কোনো কাজ করবেন, অডিট, যে কোনো জিনিস আপিল করবেন, আপিল অডিট যে কোনো বিষয়ে, বাট আপনার কিন্তু আইআরএস দিতে হবে না। দেয়ার ইজ নো নিড টু ফিজিক্যাল ভিজিট। এবং আমি লাস্ট 3 বছর ধরে শত শত হাজার হাজার ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দিচ্ছি, আই নেভার ভিজিট এনি অফিস। সো ইউএসএ তে ডেফিনেটলি ইজ এ স্মার্ট ডেভেলপ কান্ট্রি, যেটা একটা সুবিধা। অনেকে যারা আছেন তারা ইউএসএ তে আসেন, অনেক এগ্রি করবেন। সো আপনার কোনো সময় কোন অফিসে ডাকবে না, আপনাকে যেটা করবে, দাদার স্পিচে বলতেছিল যে কোনো ডকুমেন্ট চাইলে আপনাকে, আপনার ট্যাক্স এনরোল এজেন্ট, আপনি ট্যাক্স সাবমিট করছেন টু ট্যাক্স পেয়ার, আপনাকে মেইল করবে, আপনি তার ডকুমেন্টেশন দিবেন। এখানে দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট বেশি হলো, ডকুমেন্টেশন আপনি ঠিকমতো প্রোভাইড করতে পারেন এবং অথেন্টিসিটি হয়, তাইলে ওনারা আপনার কোনো কোশ্চেন করবে না। সো ইস প্লেস ইজ নট ম্যাটার ইজ ইউর ডকুমেন্টেশন। ইফ ইউ স্যাটিসফাই যে আমার এই ক্লায়েন্টের ডকুমেন্ট আমি স্যাটিসফাই, আপনি সাবমিট করেন, এবং আইআরএস কোনো ফার্দার কোয়েরি করলে আপনি মেলে দিবেন। এবং কোনো মিটিং লাগবে, রিসেন্টলি অনেক হয়েছে, মিটিং থাকলে আপনাকে ওনারা লিঙ্ক দিবে, আপনি ট্যাক্স পেয়ারের পক্ষে আপনি মিটিং এ আপিল করতে পারবেন, মানে এটা অনলাইনে হয় আর কি। সো দেয়ার ইজ নো নিড টু ফিজিক্যাল ভিজিট। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ দাদা প্রশ্নটার জন্য। আচ্ছা, রিলিভেন্ট ছিল কোশ্চেনটা। আচ্ছা, এবার আমি একটু অনুরোধ করবো যে আমাদের অনেক ওয়ান্ডারফুল কোশ্চেন আনসার হচ্ছে, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আমি দুজন স্পিকারের কাছে একটু যাবো, অনুরোধ, তারপরে আপু ক্লোজ করে দিবে। দাদা আপনি যদি একটু বলেন, তারপরে আমি আপনার কাছে আসবো। জি, অনেক কোশ্চেন হয়েছে, আমি একাই চেষ্টা করছি আমাদেরকে, যেহেতু স্টুডেন্ট হিসেবে ওনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার। দাদা আপনি যদি কোনো ওনাদেরকে একটু বলতে চান, লাস্ট মেসেজ। আপনি তো সুন্দর করে ইয়ে করছেন, আমি চেষ্টা করতেছিলাম যদি আপনি মাঝখানে কোনো ইয়ে দরকার হয় মানে ঠিক আপ করার জন্য, কিন্তু সেই স্কোপটা পাইনি আপনার কাছে। না না, সেনাপতি তো হয় না, ধরেন আমি চেষ্টা করছি, ধরেন এগুলোকে ওনাদেরকে আপনার কাছে পর্যন্ত আনার আগে যে আমি চেষ্টা করছি ওনাদেরকে, না না না, আপনি খুবই সুন্দর করে ইয়ে করছেন, ঠিক আছে। তো খুবই সুন্দর ইয়ে হয়েছে। তো আমার আসলে যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে শুধু শুধু আমাদের এই হিউজ পপুলেশন বাংলাদেশ, মানে এটা ডেভেলপ না করলে দেশের উন্নয়নটা সম্ভব না, ঠিক আছে। আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টটা খুবই জরুরি, এবং যেটা এই কোর্সগুলোর মাধ্যমে আমরা করতে পারি আর কি, ঠিক আছে। যেটা আমি বলতেছিলাম যে দেখেন, যেটা আমি দেখতেছিলাম যে আমি যেটা জানি, যারা ওই যে আমি তখন আমার ভিতরে বলতেছিলাম, যারা সিএসসি তেই করা আছে, ওরা কিন্তু অনেকেই মানে বিভিন্ন সঙ্গে অনলাইন সার্ভিস করে, বিপিওর মাধ্যমে বলেন, ঘরে বসে বেশ ভালো ইয়ে করতেছে, আর্ন করতেছে, ঠিক আছে। তো আমাদের অ্যাকাউন্টস এবং এই অ্যাকাউন্টস প্রফেশনালটাই মূলত ট্যাক্সের ইয়ে করে। তো আমাদেরকে উচিত এইভাবে একটু ইয়ে করা, মানে এক্সপেক্ট করা নিজেকে। আর ক্লায়েন্ট পাওয়া বা পাওয়া, ট্যাক্সের বিষয়টা হচ্ছে কি, ট্যাক্সের কিন্তু ক্লায়েন্ট সহজে যাইতে চায় না। আপনার কাছে একবার আসলে, আপনি যদি তাকে একবার কি করেন, কারণ ইনফরমেশন গুলো কনফিডেন্সিয়াল, এই কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন গুলোকে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন যারা করে, এবং তাদের কাছ থেকে কিন্তু ক্লায়েন্ট খুব সহজে যায় না, ঠিক আছে। যেটা আপনার প্রেজেন্টেশনে ছিল 80%, মোর দ্যান 80% রিটেন, 81% কাম ব্যাক করে, রাইট। they are retainership agreement like this, কন্টিনিউ বেসিসে আপনি এটা আর্ন করতে পারবেন, এটা আর্নিং থাকবে কন্টিনিউ বেসিস। তো এটা আপনি একটা পর্যায়ে যে লাইক এ জব, আমি রেগুলার স্যালারি পাচ্ছি, সেই ধরনের একটা চলে আসবে, ঠিক আছে। তো এই জন্য বলি যে আমাদের আসলে একটু এফোর্ট দিতে, যেটা পাশ করাটা আমি যদিও বলবো যে দেরি হয়ে গেছে, তারপরেও সেটা দেরি আসলে আরো তো দেরি না করা উচিত। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর ওয়ান্ডারফুল ডিসকাশন। আচ্ছা, আমি এবার একটু অনুরোধ করবো আপুর শেষ করার আগে, আমাদের স্বর্ণলতা পারভিন আপু যে ইউএস থেকে আসেন,
জাস্ট ছোট্ট করে যদি লাস্ট কোন কমেন্টস করতে চান আমাদের, মানে যদি অনেক কোশ্চেন আছে, আমি চেষ্টা করছি আমি স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদেরকে মানে কনভিন্স করার, মেসেজ দেওয়ার মানে সো আপনি যদি কিছু বলতে চান আপু শোনাতে পারবেন, এনি কনসার্ন অ্যাবাউট আওয়ার প্রেজেন্টেশন অর অন বিহাফ অফ আস। আচ্ছা, আমাদের জি ভাই, আমি এখানে আছি। সো আমাদের বাংলাদেশ থেকে একজন ভাই বললেন যে উনি ফাইন্ড আউট করছেন যে আমাদের বাংলাদেশের যে ট্যাক্স সিস্টেম, ওটার থেকে ইউএস এর ট্যাক্স সিস্টেমটা প্রিটি ইজি। দ্যাটস ভেরি ট্রু, ইটস রিয়েলি প্রিটি ইজি। অ্যান্ড আর নির্মল দাদা যেটা বললেন এটাও অনেক সত্য, যে কনফিডেন্সিয়াল যে ব্যাপারগুলো থাকে, একবার যদি একজন ক্লায়েন্ট স্যাটিসফাইড হয়ে যান, উনি আর বাইরে যেতে চান না। অ্যান্ড কেনই বা যাবেন? উনি ওনার সার্ভিস পাচ্ছেন, ওনার ইনফরমেশন গুলো কনফিডেন্সিয়াল থাকছে, অ্যান্ড উনি আর কোথাও যাবেন না। সো এখানে আমাদের এই যে কনসিস্টেন্স, যে বিজনেস একজন মানে 1-to-1 যে কনসিস্টেন্সি, এইটা অনেক ভালো। সো সেক্ষেত্রে এর স্টেবিলিটিটাও ভালো থাকে। সো আমার মনে হয় যার যার একটু ইচ্ছা আছে, একটু আরেকবার একটু ট্রাই করা উচিত, যেটা কেমন হয়। প্রফেশনটা আসলে খুব দারুণ আমার মনে হয়। আমি সবাইকে বলবো যে একটু দেখবেন আপনারা। That's it. Thank you so much, Apu. Thank you so much. Now, Aisha, Apu, please, hand over to you. You can conclude your shortly. We'll conclude our session. Thank you so much, everybody. Thank you so much, our two respected speakers, for your wonderful discussion. Thank you so much, our beloved participant. Thank you so much. Apu, please. Apu, আপনি একটু আনমিউট করে নিন আপনি, জি প্লিজ। থ্যাংক ইউ। Thank you so much to our valuable participant for our meaningful contribution. We are getting so many questions. Due to time, we are not going to ahead for long discussions. If you have any questions regarding this webinar, please email to us and we will try to answer your specific queries if you have. Thank you to all our speakers, Nirmal Roy and Swarnalata Parveen, for their significant contribution and valuable comments, and keynote speaker Mohammad Jaman Khan for your insightful presentation. Dear participant and freelancer, we have a free online live class on practical USA tax presentation course 2020 September 2025, Monday, Bangladesh time 9 p.m. If you have any interested, please don't miss the great opportunity for getting more details, insights about the practical USA tax presentation course and get ready rewards, achieving your rewarding global career as a USA tax professional. Here we share a Google form for your confirming your registration for our free online live class on practical USA tax preparation course. আমি একটু বাংলায় বলছি আবার। প্রিয় অংশগ্রহণকারীগণ এবং আগ্রহী ফ্রিল্যান্সারগণ, আমাদের একটি ফ্রি অনলাইন লাইভ ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ইউএসএ ট্যাক্স প্রিপারেশন কোর্স নিয়ে, যা হবে 22 সেপ্টেম্বর 2025 সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত 9টায়। যদি আপনি আগ্রহী হন, এই চমৎকার সুযোগটি হাতছাড়া করবেন না। এতে আপনি প্র্যাকটিক্যাল ইউএসএ ট্যাক্স প্রিপারেশন কোর্স সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন এবং একজন ইউএসএ ট্যাক্স প্রফেশনাল হিসেবে একটি সফল আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন। Dear participant, to part our contribution improvement, please let us know if you have any queries, recommendation, advice for us. We can send email, text, and our official WhatsApp number. Last but not least, our BHub Virtual Accounting BPO, I offer my heartfelt gratitude to all the valuable participants make this webinar successful. Thank you once again for attending today's session. Stay connected with us and keep happy learning for our remote career and here to your successful as a global freelancer. See you soon next webinar, inshallah. Thank you all. Thank you so much. Thank you সবাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।